بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آم، آج ہمارا ویسے تو 10واں سیشن ہے، لیکن اس میں ایک ہم نے ریویو سیشن کیا تھا تو اس لیے ہم اسے 9th سیشن کہہ رہے ہیں۔ اور یہ 9th سیشن ہمارا ہے سیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم جو ریفرنس بک استعمال کر رہے ہیں وہ ہے الرحیق المختوم۔ تو ہر 2 ہفتے بعد ہم سیشن کرتے ہیں اور اس کے پیجز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے ہم ایک سیشن میں کور کر سکتے ہیں، کون کون سے ٹاپکس کور کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم ٹیمز میں الوکیٹ کر دیتے ہیں۔ سم ٹائم 3 ٹیم ہوتی ہیں، سم ٹائم 2 ٹیمز ہوتی ہیں، تو وہ باری باری اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اینڈ کوئی بیچ میں کسی نے سوال پوچھنا ہو تو وہ چیٹ میں ڈال سکتا ہے، یا اگر موقع مل رہا ہے پریزنٹیشن کے دوران تو وہاں بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا اس ٹاپک کی پریزنٹیشن کے اینڈ پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد کی جو جنگی سرگرمیاں ہیں اس پر جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد جو ہے وہ پورے کا پورا ڈسکس کریں گے، اور غزوہ احد کے بعد جو فوجی مہمات تھیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو پچھلے سیشن میں ہم نے غزوہ بدر جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں، تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے اس کا لنک گروپ میں شیئر کیا گیا تھا، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ اور جتنے بھی باقی سیشنز ہوئے ہیں ان سب کا جو پلے لسٹ میں سارے ڈالے گئے ہیں، اور اس پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ گروپ کی ڈسکرپشن میں بھی ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر کسی نے پچھلے سیشن دیکھنے ہو تو وہ گروپ کی ڈسکرپشن میں جا کے اس پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور اس میں سارے سیشنز اس کو مل جائیں گے۔ اور الرحیق المختوم کا جو اردو ورژن ہے اس کو ہم نے استعمال کیا اور یہ پیجز اسی کے ہی ہیں جو کہ پرانا ورژن تھا۔ نئے ورژن میں پیجز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن جو پرانا اردو ورژن تھا اس کے یہ پیجز ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں آج، اور ہماری جو ٹیم ہے، پہلی ٹیم، اس میں سے آمنہ جو ہیں وہ غزوہ بدر کے بعد جو جنگی سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں ہمیں آج آگاہ کریں گی۔ جی آمنہ۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ان دا بیسٹ اسٹیٹ آف امان اینڈ ہیلتھ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جنگ بدر کے بعد جو جنگی سرگرمیاں ہوئی تھیں۔ یہ بیسیکلی سب سے پہلا مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان بہت مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی، اور یہ ایسی فتح تھی کہ سارے عرب نے اس کا بہت اچھی طرح مشاہدہ کیا تھا، اور سب کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو کتنی بڑی فتح ملی ہے۔ اور obviously جب اتنی بڑی فتح تھی تو اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی اتنے ہی زیادہ تھے، اور مشرکین کو اس سے شدید نقصان پہنچا تھا، اور وہ مسلمانوں کو لے کے شدید دکھ میں اور غصے میں تھے۔ اب اس سے صرف یہی نہیں کہ مشرکین کو ہی مسئلہ تھا یا صرف وہی دکھ میں تھے، اس کے علاوہ ایک دوسرا گروہ بھی تھا جو کہ یہود تھے، اور اسی لیے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینے میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو ان دونوں گروہوں کے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہم راز تھے، اور ہم یوزلی ایسا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو پاور اور سٹیٹس نظر آتا ہے لوگ انہی لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے مدینے میں بھی نا جو ان کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے تو کوئی ورتھ اس طرح سے رہ نہیں گئی ہے، تو اب کیا کرتے ہیں کہ اپیرنٹلی اسلام ہی قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو دوست تھے، قریبی تھے، یہ ان کا گروپ تھا، اور یہ بھی پرابلم ان کو بھی بہت تھی، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف اور یہود اور مشرکین سے کم نہیں تھے غصے میں اور دکھ میں ان کی جیت پر، لیکن انہوں نے کیا کیا، پیرنٹلی اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، مشرکین بھی ہو گئی، یہود بھی، تیسرا یہ گروپ بھی، اب ایک اور چوتھا گروپ بھی تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو بدو تھے، اور یہ مدینے کے نا ارد گرد رہتے تھے۔ ان کو ویسے تو اسلام میں یا کفر میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو لٹیرے تھے اور مدینے کے ارد گرد کے علاقوں میں رہتے تھے، لیکن پرابلم انہیں بھی جنگ بدر کی سے بہت زیادہ تھی کہ مسلمان کیوں جیتے ہیں۔
अब मैंने कहा कि इनको उससे तो मसला नहीं था कि इस्लाम या कुफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनको प्रॉब्लम इस बात से थी कि अब मदीने में एक बहुत ताकतवर हुकूमत कायम हो जाएगी, और ऑब्वियस अगर वो होगी तो फिर ये अपना लूट मार का ये सारा सिस्टम कैसे चला सकेंगे। तो इसलिए इनके भी दिलों में प्रॉपर मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी थी, और ये भी इस्लाम दुश्मन थे। इस तरह आप समझ लें कि मुसलमान चारों तरफ से ही खतरे में घिर गए थे। लेकिन ज़ाहिर है मुसलमानों के सिलसिले में हर जो ये कैटेगरीज़ हैं, इन सब की दुश्मनियों का और चाले चलने का अपना-अपना अलग-अलग तरीका था। इन लोगों ने क्या किया कि ये अपैरेंटली इस्लाम एक ग्रुप ने अपैरेंटली इस्लाम कबूल करके मुसलमानों में घुसते हैं और फिर उनको आपस में लड़वाते हैं। यहूद जो थे उन्होंने कहा कि हम तो खुल्म-खुला ही दुश्मनी का इज़हार करेंगे, और उन्होंने अहले मक्का जो थे उन्होंने मुसलमानों को डायरेक्ट कमर तोड़ धमकियाँ देनी शुरू कर दी। और वो बदले के इंतकाम की तैयारी करने लगे। और उन्होंने तैयारियाँ भी ऐसे नहीं कि वो छुप कर करे थे, उन्होंने खुलेआम तैयारियाँ शुरू कर दी थी। और उनके जो थे वो मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे थे, जिसमें से उनकी एक बात ये भी है कि एक मतलब वो लाइन है जिसे मैं कोट करने लगी हूँ कि एक ऐसा रोशन और ताबनाक दिन ज़रूरी है जिसके बाद अरसे दराज़ तक नोहा करने वालियों की नोहा सुनते रहेंगे। मतलब इनको ये था कि इन्होंने मुसलमानों को उस स्टेज तक पहुँचाना है, जहाँ पर ये खुद पहुँचे हुए थे। और अब ज़ाहिर है इतनी दुश्मनी और इतनी नफ़रत और इतना दुःख ये सारा लेके इन्होंने तकरीबन समझ लें कि 1 साल तक पूरी प्रिपरेशन की है, और फिर उसका जो एंड रिज़ल्ट हमें नज़र आता है वो ग़ज़वे उहद की सूरत में हमें नज़र आता है। अच्छा, अब ये वापस आ जाएँ ग़ज़वे बदर के बाद ही। पूरे साल की तैयारियों के बाद 1 साल बाद वो ग़ज़वा उहद होगा। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन में इतने सारे दुश्मन हैं, अब यहाँ पर इन सारे खतरों से ज़ाहिर है निपटने के लिए प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहम इक़दामात किए थे, जिनसे हमें पता चलता है उनकी कायदाना अक्रियत का, और ये पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने मदीने में क़यादत की और सारी चीज़ों से उन्होंने किस तरह से डील किया, कितने खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से। उसमें सबसे पहले हमें मिलती है मिसाल मिलती है ग़ज़वा बदर सलीम बमुकाम कुदर। ये जो ग़ज़वा बदर के बाद सबसे पहली खबर जो मदीने के शोबा इत्तलात में पहुँची थी ना, वो यही थी कि कबीला गुतफ़ान की शाख बनु सुलेम के कुछ लोग हैं जो मदीने पर चढ़ाई के लिए फ़ौज जमा कर रहे हैं। तो उसके जवाब में प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 सवार के साथ खुद उस इलाके में अचानक धावा बोल दिया था और मुकाम कुदर में इनकी मनाज़िल तक जा पहुँचे थे। जब उनको बनु सलीम को अचानक इस हमले का पता चला तो ज़ाहिर है वहाँ तो अफ़रा-तफ़री मच गई, बिकॉज़ दे वर नॉट प्रिपेयर्ड उस तरह से। तो और इन्होंने अचानक हमला किया था, तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से फिर उस वादी में उन लोगों के वो 500 तकरीबन ऊँट थे जो वो छोड़ के भाग गए थे। तो फिर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा माल-ए-गनीमत इकट्ठा हुआ था। प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़म्स निकाल कर जो बाकी माल-ए-गनीमत था वो मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिया था, और तकरीबन हर बंदे को ना 2-2 ऊँट मिले थे। और वहाँ पर एक गुलाम भी एक यसार नामी एक गुलाम भी हाथ आया था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया था। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियार बनी सलीम पर 3 दिन तक स्टे किया था, और फिर उसके बाद मदीना वापस आ गए थे। और ये वाक़या हुआ था शव्वाल 2 हिजरी में, और ये समझ लें कि ग़ज़वा बदर से वापसी के 1 हफ़्ते बाद ये हुआ था। और इस ग़ज़वे के दौरान सबा बिन उर्फ़िता को कहा उनको, और एक और है इब्ने अबी मक्तूम, उनको मदीने का इंतज़ाम सौंप के तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर गए थे, और ये बस फिर 3 दिन बाद वापस आ गए थे। अच्छा, अब मैंने बताया कि दुश्मनी हर तरफ से, हर गिरोह में, हर ग्रुप में कितनी पीक पे है, तो अब लोगों ने प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह कत्ल की साज़िश शुरू कर दी थी। जंग बदर से वो उसकी शिकस्त के बाद जितना गुस्सा था, पूरा मक्का ही शदीद उसमें प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक हांडी की तरह कह लें खोल रहा था। और फिर उन्होंने क्या तय किया एट द एंड, जो मक्के के 2 बहादुर नौजवान थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इस सारी जितना हम लोग ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हो गए ना, अब यही टाइम बेहतर है कि जो रूट कॉज़ है ना, नाउज़ुबिल्लाह, वो ही प्रॉफ़ेट वसल्लम को जड़ से ही ख़त्म कर दे, जो इस सब की वजह है। तो कुछ दिनों बाद की बात है कि उमैर बिन वहब, जो कि समझ लें कुरैश के शैतानों में से एक था, और मक्के में प्रॉफ़ेट वसल्लम को और सहाबा किराम को अज़ियतें पहुँचाने में ये बंदा सबसे टॉप पे था। और उसका बेटा और अब उसका बेटा वहब बिन
उमैर जो जंगे बदर के मुसलमानों में गिरफ्तार हुआ था, वो कैद करके जो मुसलमान कैदी लेके गए थे, वो साथ वो ये उनमें था। अब इसलिए इसको तो डबल गुस्सा था, एक शिकस्त का अलग और फिर दूसरा अपने बेटे का अलग। इस उमैर ने एक दिन सफवान बिन उमैया के साथ ये बैठे हुए थे हतीम पे, और ये आपस में बात कर रहे थे कि बदर के जो कुएं में कुछ हमें पता है ना कि कुछ सरदारों को भी और कुछ लोगों को भी कत्ल करके कुएं में फेंक दिया था, तो उसके बारे में ना इनकी डिस्कशन हो रही थी। तो इस पर सफवान ने कहा कि अब जाहिर है ही वाज मिसिंग दोज पीपल, तो कह रहे थे कि खुदा की कसम उनके जीने के बाद कोई लुत्फ नहीं है ना जी जिंदगी में। तो इस पर उमर ने कहा कि खुदा की कसम तुम सच कहते हो, खुदा की कसम। अगर अब उसने वो दो रीजन देते, कहता अगर मेरे पास एक तो मैंने कर्ज देना है लोगों का, अगर वो वजह ना हो, और दूसरा मेरी फैमिली जिनको मैंने टेक केयर करना है, अगर ये दो वजह ना होती तो मैं मतलब जाके फौरन ही कत्ल कर देता नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस पर दूसरे बंदे ने कहा कि ठीक है, ये इन दोनों चीजों की रिस्पॉन्स, और उसने कहा मेरा तो बेटा भी वहां पर कैद है ना, तो उसने कहा ठीक है, इन दोनों चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ। तुम्हारा कर्ज भी मैं दे दूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी फैमिली का भी मैं ख्याल रखूंगा, और जो मतलब मेरे पास होगा जो मैं अपने लिए पसंद करूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए भी वही पसंद करूंगा, तुम चले जाओ कत्ल करने। सफवान ने फिर इस सूरत हाल को गनीमत समझा, और उसने मतलब ये कमिटमेंट कर दी कि ठीक है, तुम्हें ये पीछे से तुम्हारे सारा ख्याल कर लूंगा, तुम चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, अब तो मेरा मामला जो है ये, जो मेरी हमारी अभी आपस में बात हुई है, तुमने मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, लेकिन तुम इसको ना आपस में राज रखना और अभी किसी को बताना ना। उसने कहा ठीक है, तुम पहुंचो वहां पर और मैं पीछे से ध्यान रख लूंगा। अब इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार शलवार सेट की और फिर वो चले गए वहां पर। चला गया ये बंदा उमैर, ये अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया वहां से। तो ये फिर वहां पर चले गए, और अभी वो मस्जिद के दरवाजे पर अपनी ऊंटनी बिठा रहा था कि हजरत उमर बिन खत्ताब की ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर इस पर पड़ी। उनको पता चल गया कि ये बंदा जो है ना, ये अल्लाह के दुश्मनों में से एक है, तो ये किसी नेक इरादे से तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आना। तो वो तो फौरन पहुंचे प्रॉफेट सल्लम के पास और उनको बताया कि मैंने इस तरह ना उमैर को देखा और वो अपनी तलवार के साथ आया हुआ है, तो आपने कहा उसको मेरे पास ले आओ। अब उमर आया तो उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना उसकी तलवार के उसके गले के पास से मतलब पकड़ लिया ना, और इंसार के कुछ और भी आदमी थे जिनसे कहा कि तुम लोग भी ना पहुंचो प्रॉफेट सल्लम के पास, ताकि वो सेफ्टी कंसर्न्स के लिए ना, कि ये अटैक ना कर दे, अपने साथ कुछ और लोगों को ना लेके आया हुआ हो। तो वो लोग वहां पर पहुंच गए, क्योंकि सबको पता था कि ये खतरा ही है, ये कोई अच्छे इरादे से यहाँ पर नहीं आया। अच्छा, जब ये वहां पर पहुंचे प्रॉफेट सल्लम के पास, तो उन्होंने कहा प्रॉफेट सल्लम ने हजरत उमर को कि ना आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि इसको छोड़ दो और इसे मेरे पास आने दो। तो वो आया, और प्रॉफेट सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा तहैया से मुशर्रफ किया जो कि तुम्हारे तहैया से बेहतर है, यानी इस्लाम से, जो अहले जन्नत का तहिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमैर तुम क्यों आए हो? उसने कहा कि मैं जो कैदी आप लोगों के पास कब्जे में है ना, तो मैं उसी के लिए आया हूँ, और आप लोग उसके बारे में प्लीज एहसान थोड़ा सा फरमा दें। तो ये तो प्रॉफेट सल्लम देख के समझ ना सके, उन्होंने कहा नहीं, तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम्हारे सच सच बताओ तुम क्यों आए हो, कोई और वजह तुम्हारे आने की? तो उसने कहा नहीं, मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, मैं तो कैदियों के लिए आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसकी और सफ़वान की, वो जो हतीम पर बैठे हुए इन दोनों की जो कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, में फेंके हुए सारे वो लोगों के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज इट इज वर्ड टू वर्ड वो सारी कॉन्वर्सेशन बताई कि तुम इस तरह उसके साथ इस जगह पर बैठे हुए थे, तुम लोग ये बात कर रहे थे, एंड दैट्स हाउ यू बोथ डिसाइडेड, और इस तरह से तुम लोगों ने मेरे कत्ल का प्लान किया, और नाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, और तुम्हारा कर्ज का भी वो ध्यान रखेगा। अब उमर को पता था ये सारी कॉन्वर्सेशन में उस बंदे के अलावा, सुफान के अलावा कोई भी वहां पर नहीं था। तो इसने तो फिर फौरन इसने कहा मैं गवाही देता हूँ कि भैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे पास बेशक आसमान की जो खबरें लाए हैं और जो आप पर वही नाजिल हुई है जिसे हम झुठलाते थे, लेकिन ये मामला तो चूंकि ऐसा था कि मेरे और उस बंदे के सुफान के अलावा किसी को भी नहीं पता, तो इट मीन्स कि आपको ये बात अल्लाह ताला ने ही बताई है। तो फिर इसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, और फिर अल्लाह ताला ने भी उसको हिदायत दी, और फिर उसने कलमा शहादत पढ़ लिया, और फिर आप वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान पढ़ाओ, और इसके कैदी को भी आजाद कर दो।
अब दूसरे साइड पे वो तो सफ़वान तो वहाँ पे बैठा वेट कर रहा है ना, उसको तो ये पता है कि अभी थोड़े दिन तक खबर आएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया गया है। तो अब वो क्या कर रहा था, वहाँ पर खबरें फैला रहा था लोगों को, खुशखबरियाँ दे रहा था कि अभी 2-3 दिन तक ना ऐसा एक इंसिडेंट होगा, ऐसा वाक़या होगा कि तुम सब लोग ग़ज़वा बदर का ना सारा गम भूल जाओगे। तुम लोगों को कोई दुःख अपना याद नहीं रहेगा, ऐसी खबर तुम लोगों को मिलेगी। और फिर जो भी लोग आ जा रहे होते थे ना, वो उनसे खैरियत दरियाफ्त करता था कि उमैर ठीक है, मतलब कोई अता-पता उसका या कोई खबर। तो ख़ैर एक दिन उसको एक सवार ने बता दिया कि उमैर तो मुसलमान हो चुका है। तो फिर ये सुनकर तो फिर सफ़वान ने कसम खा ली कि अब वो उससे कभी भी बात नहीं करेगा और ना ही कभी उसे कोई नफ़ा पहुँचाएगा। और दूसरी तरफ हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने इस्लाम सीख कर मक्के में चले गए और फिर वो वहाँ पर उन्होंने बहुत से लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। उसके बाद है ग़ज़वा बनी कैनुका। ये भी हिस्ट्री में बहुत फ़ेमस है और इसके बारे में भी हम सबको पता है। इसकी थोड़ी-सी हम डिटेल देख लेते हैं। जब प्रॉफ़ेट सल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे और हमने लास्ट मीटिंग में बहुत डिटेल में वो सारे पूरा मुआहिदा मैंने पढ़ के बताया था कि जो यहूद से प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उसकी जो सारी दफ़ात थी वो मैंने सारी बताई थी। तो अब ना प्रॉफ़ेसर सल्लम की तो पूरी कोशिश थी कि ये लोग जो हमारे दरमियान मुआहिदा हुआ है, जो कुछ तय पाया ये उसी पर ही कायम रहें और ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे सारा सुकून खराब हो और मामलात में खराबी हो। लेकिन यहूद तो यहूद हैं, वो कैसे उस पे कायम रह सकते हैं या अपना मिज़ाज दिखाने से कैसे बाज़ आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। ऐसी चालें कि जिससे वो मुसलमानों को आपस में लड़ाएँ और भड़काएँ और ताकि लड़ाइयाँ हो और किसी न किसी तरह सुकून खराब हो और मुसलमानों से अपना बदला लेने का कोई मौका ना जाने दें। अच्छा, अब इसका एक इनके ये इतने मक्कार थे और इनकी एक वाकया भी एक कोट है इसी बुक में और वो ये है कि इब्ने इसहाक ने बयान किया हुआ है ये वाकया कि शाश बिन कैस है, ये एक बूढ़ा यहूदी था और लिटरली इतना बूढ़ा कि इसके पाँव कब्र में थे, ठीक है? लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त काफ़िर था और इसको शदीद दुश्मनी थी मुसलमानों से। एक बार ये गुज़रा था तो सहाबा किराम की ना मजलिस थी वहाँ पर और उस मजलिस में औस और खजरत दोनों कबीलों के लोग बैठे हुए थे। अब इसको देखकर तो ज़ाहिर है ये हज़म नहीं होना था ना, तो इसने क्या किया इसके पास इसके साथ जो एक नौजवान यहूदी था ना, इसने उस नौजवान यहूदी से कहा कि तुम ना इनके पास जाके बैठो और फिर जंग बुआस और उससे पहले के हालात जो है ना वो ज़रा डिस्कस करो। और इस सिलसिले में जो दोनों कबीलों ने एक-दूसरे के बारे में उस टाइम पे अशार कहे थे ना, वो भी ज़रूर मेंशन करना वहाँ पे। उस बंदे ने ये किया, वो गया उस महफ़िल में जाके बैठा और वो सारी पुरानी डिस्कशन छेड़ दी। अब इस डिस्कशन में और वो जो पहले सारे एक-दूसरे के अगेंस्ट अशार कहे थे, वो भी सारे ज़ाहिर है जब सुने तो औस और खज़रज दोनों में तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई और लोग आपस में झगड़ने लग गए। और एक-दूसरे पर फ़ख्र जताने के लिए ना लिटरली वो एक आदमी वो घुटनों के बल बैठ के नहीं आपस में शुरू हो जाते वैसे शुरू हो गए थे और फिर एट द एंड ये पॉइंट आया कि वो कहते हैं कि इतना ही है तो हम पहले की तरह लड़ाई कर लेते हैं। दूसरा ने कहा हाँ ठीक है हमें भी कोई मसला नहीं। उन्होंने और दे बोथ एंडेड अप वो दोनों ग्रुप्स के ठीक है, हालांकि अभी वो एक ग्रुप थे साहबा इकराम के तौर पे और अब वो औस और खिजर दोबारा उसी वो उसमें आ गए दुश्मनी में और उन्होंने कहा ठीक है हम लोग ना करते हैं, हम भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम भी तैयार हैं और फिर कहते कि ठीक है हर्रा के मुकाम पर मुकाबला होगा और हथियार लेकर वहां पर पहुंचे। अब ये सारे लोग तैयारी करके अपने हथियार लेकर हर्रा की तरफ निकल पड़े। अब इससे पहले कि खून-रेज़ी स्टार्ट होती, जंग स्टार्ट होती, प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुँच गई और आपने अपने मुहाजिरीन सहाबा को फ़ौरन इकट्ठा किया और उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनसे फरमाया, "ऐ मुसलमानों की जमात, ये तुम लोग मतलब क्या कर रहे हो? क्या मेरे रहते हुए भी जाहिलियत की पुकार होगी? और वो भी उसके बाद कि अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की नेमत से नवाज़ दिया है और उसके ज़रिए तुमने जाहिलियत से काट कर कुफ़र से निजात देकर तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ा है।" और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत सुनकर उनको फ़ौरन सहाबा को एहसास हुआ कि वाक़ई ये शैतान की ये एक हरकत थी और ये दुश्मन की एक चाल थी। तो वो फ़ौरन रोने लग गए और आपस में एक-दूसरे के गले लग गए और फिर उन्होंने सुलह कर ली और सॉरी भी कर ली कि नहीं हम उसके चाल में आ गए थे, शैतान की चाल में। और फिर इस तरह अल्लाह ताला ने शाश बिन कैस की इस अयारी की जो आग थी उसको बुझा दिया। अब ये थी एक एग्ज़ाम्पल जिससे पता चल रहा है कि ये लोग कोई भी छोटे से छोटा मौका भी ये लोग नहीं छोड़ते थे जिसमें मुसलमानों को कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करके कोई चाल चल के इनको आपस में लड़वा सकें या उनके खिलाफ बीज बो सकें।
अब यहूद का जो था ये ज़ाहिर है इस्लाम की राह में रुकावट तो थे, ये कोई मंसूबा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अब ये क्या करते थे, इतने ये लोग मतलब गिरे हुए इंसान थे ना, घटिया लेवल तक चले जाते थे कि सुबह को मुसलमान होकर ये शाम को काफ़िर हो जाते थे, ताकि जो बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग हैं, उनको और कन्फ्यूज़ कर सकें। और अगर किसी मुसलमान से इनका लेन-देन का माली ताल्लुक होता था ना किसी इंसान से, तो ये खुद को मुसलमान रिप्रेज़ेंट करके अपना बुरा करैक्टर उस पे के सामने प्रेज़ेंट करते थे, ताकि मुसलमानों को गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकें। या अगर किसी मुसलमान से इनका पैसों का लेन-देन होता था, तो वो भी रिटर्न नहीं करते थे, बहुत तंग करते थे। कहते थे कि जब तुम अपने भाई दीन पे थे ना, तब तक तुम्हारे मैंने पैसे देने थे, अब तुमने अपना दीन छोड़ दिया, तो अब तुम्हारा मेरा लेन-देन भी कोई नहीं है। और ये सारी हरकतें इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने सिर्फ़ ग़ज़वे बदर के बाद ही शुरू की हुई थी, ये उन्होंने उससे भी पहले की शुरू की हुई थी। और ये इन्होंने कभी भी मुआहदे की उस पे पूरा नहीं उतरे थे, इन्होंने हमेशा खिलाफ वर्ज़ी ही की थी। और प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को ज़रा इसलिए थोड़ा इग्नोर, थोड़ा बहुत कह लें, कर रहे थे कि एक उनको ये उम्मीद थी कि शायद अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, और दूसरा वो मदीना का वो पीस डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि अमन और सलामती का माहौल बरकरार रहे, इसलिए। फिर उसके बाद बनु कैनुका की अहद शिकनी, लेकिन मैंने बताया ये क्यों अपना अहद पूरा करेंगे? ये तो कभी भी नहीं करेंगे। और ये जो बनु कैनुका है, ये समझ रहे हैं यहूद का एक बहुत प्रोमिनेंट कबीला कह लें ये है। जब इन्होंने देखा यहूद ने कि अल्लाह ताला ने तो इनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिर्फ़ फ़तह ही नहीं दी हुई, बल्कि उसके बाद इतनी इनकी इज़्ज़त और इतना इनका रोब और दबदबा है, तो उनको तो ये चीज़ बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वो जिस तरह मैंने पहले बताया, वो हर छोटे से छोटा मौका भी नहीं छोड़ते थे मुसलमानों को टॉर्चर करने का। और जो इनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आदमी था, वो था काब बिन अशरफ, और जिसका आगे भी आप ज़िक्र आएगा इस बंदे का। इसी तरह तीनों यहूदी कबाइल जो थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 3 उनके कबीले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट था वो बनु कैनुका का कबीला था, और ये मदीने के अंदर ही रहता था। इस इनका जो मोहल्ला था ना, वो इन्हीं के ही नाम से था, बनु कैनुका। और ये लोग फ़ेमस थे सुनार, लोहार और बर्तन, ये इनका काम था, पेशा था। और ये इन 3 वजूहात की बिना पे ना, ये सोना और लोहा और बर्तन, इसकी वज़ह से लोग इनके पास ज़ाहिर आमदरफ़्त लोगों की ज़्यादा थी, और इनके पास अच्छा खासा जंग का सामान भी मौजूद था। और इवन जो कहा जाता है ना, जो जंग के लिए इनके पास मर्द थे, लोग थे, उनकी तादाद 700 थी। और वो मदीने के बहुत ताकतवर और बहादुर किस्म के लोग थे, यहूदी थे। और जो इन्होंने सबसे पहले अहद शिकनी की थी ना, उसकी वो इस तरह से है कि जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह के बाद मदीने में वो सब लोग आ गए, तो इन लोगों ने ना सबसे पहले उनका वर्बली मज़ाक उड़ाना शुरू किया। उनको आपस में लड़ाइयाँ उनकी करवाने की कोशिशें की, और फिर इवन कोई बाज़ार में भी इनके में आता था, तो ये उसके साथ भी मज़ाक उसका उड़ाते थे। अगर औरतें भी आती थी, तो उनके साथ भी छेड़-छाड़ करते थे, और ये इनकी ना हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। और जब सूरत-ए-हाल ज़्यादा ऑब्वियसली एक लेवल तक ही बर्दाश्त करना था, जब ज़्यादा बढ़ गई, तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्बली नसीहत की कि शायद ये लोग मान जाएँ, और इनको इनके अंजाम से डराया कि इस तरह की हरकतें करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये लोग बाज़ आने वाले नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बनु कैनुका के बाज़ार में यहूद जमा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनसे फरमाया कि ए जमाते यहूद, इससे पहले कि इस्लाम कबूल कर लो, तुमको भी वैसी ही मार पड़े जैसे कि कुरैश पर पड़ चुकी है। ये मतलब एज़ इट इज़ मैंने प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स कोट किए हैं। मतलब उनको एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि उनका हाल तो देख लिया है, तो तुम लोग भी बाज़ आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बिना तुम इस खुद फ़रेबी में मुब्तला नहीं होना चाहिए तुम्हें, ए मोहम्मद, कि तुम अगर हमसे लड़ोगे तो हम कुरैश जैसे हैं। अगर तुम्हें असली मर्द से तुमने लड़ना है ना, अगर हम कुरैश की जगह होते ना, तो तुम लोगों को हम लोग बताते कि हम लोग तुम लोगों का हाल क्या करते हैं। तो उसी पर ये अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की थी कि इन काफ़िरों से कह दो कि अनकरीब मग़लूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ हाँके जाओगे, वो बुरा ठिकाना है। जिन 2 गिरोहों में टक्कर हुई, उनमें तुम्हारे लिए निशानी है कि एक अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफ़िर था। ये उनको आँखों देखने में अपने से 2 गुना देख रहे थे, और अल्लाह अपनी मदद के ज़रिए जिसकी चाहे तईद करता है, और इसके अंदर यकीनन नज़र वालों के लिए इब्रत है।
बहरहाल बनु कैनुका ने जो जवाब दिया था उसका मतलब साफ साफ यही था कि वो जंग का ऐलान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनसे लड़ाई हुई थी तो हमें भी हमसे लड़ाई होगी ना तो फिर हम बताएंगे। तो ऑब्वियसली वो जंग का ऐलान करना चाह रहे थे, लेकिन प्रॉफेसर वसल्लम ने अपना गुस्सा पी लिया और सब्र किया, मुसलमानों को भी कहा कि मतलब अभी सब्र करो और आने वाले हालात के इंतजार करो। उधर इस नसीहत के बाद बनु कैनुका की जरूरत और बढ़ गई। उन्होंने कुछ अभी दिन गुजरे ही नहीं थे कि उन्होंने मदीने में एक और हंगामा खड़ा कर दिया और अपनी कब्रें खुद ही खोद दी वहां से। इब्ने हिशाम रिवायत करते हैं कि एक अरब औरत बनु कैनुका, अब ये समझ लें इनके एग्जिट का जो वाक्य होने लगे ना उसका रूट कॉज ये था, मतलब लास्ट वजह ये बनी। एक अरब औरत बनु कैनिका के बाजार में कुछ सामान लेने गई थी और जो वो वहां पर उसने मैंने बताया ना सुनार भी थे लोहार भी थे। तो वो जो जिस सुनार के पास गई थी ना वो यहूदी ने ना उसे फोर्स किया कि वो ना अपना चेहरा खुलवाने की कोशिश की ना। तो लेकिन दायरा उन्होंने मना कर दिया। तो उस पर उस सुनार ने क्या किया कि उनके कपड़े का जो एक निचला किनारा था ना वो पिछली तरफ बांध दिया। उनको पता नहीं चला, जब वो खड़ी हुई तो वो ज़ाहिर है बेपर्दा हो गई। तो इस पर वो सारे यहूदी जोर-जोर से हँसने लग गए और उस औरत ने ज़ोर से चीख मारी। अब चीख सुनकर ज़ाहिर है मुसलमान ने आके जो भी आस-पास थे उन्होंने उस सुनार पे हमला कर दिया और उसको मार दिया। अब यहूदियों ने कौन-सा चुप रहना था, उन्होंने भी अगेन जवाबन हमला किया और उस मुसलमान को मार दिया। और उसके बाद समझ लें कि फिर वहाँ पर बहुत शोर मच गया और मक़तूल मुसलमान के जो सारे घर वाले थे, उन्होंने ज़ाहिर है शोर वग़ैरह मचाया, यहूद के भी वो इकट्ठे हो गए और नतीजा ये हुआ कि अ, बनी कैनुका के यहूदियों को सबको मतलब आपस में बात वगैरह फैल गई और वो सब लोग इकट्ठे हो गए सारे यहूदी। अब आ गया मुहासिरा सुपुर्दगी और जिला वतनी। अब ये इंसिडेंट ज़ाहिर है मैंने बताया कि प्रोफ़ेसर सल्लम इस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो आगे ही शदीद तंग आए हुए थे। तो अब इस पे उनका सब्र भी एंड हो गया, ठीक है? और आपने ये किया कि अबू लुबाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मदीने का इंतज़ाम सौंपा और खुद हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ और अपना अल्लाह के एक लश्कर के साथ और मतलब साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बनु कैनुका का रुख किया। अब जब उनको पता चला तो वो तो सारे अपने उसमें किले में बंद हो गए और अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया और ये मुहासरा तकरीबन 15 रोज तक का था। समझ लें शवाल 6 2 हिजरी की 15 तारीख से रोज तक जिलकद के नमूदार होने तक ये मुहासरा जारी रहा था। और फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रोब डाल दिया, जिसकी सुन्नत ये है कि किसी भी कौम को जब अल्लाह ताला ने शिकस्त देनी होती है तो उनके दिलों में रोब डाल देता है। खैर उन्होंने फिर अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि हम उम्मीद प्रोफेसर सल्लम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे माल, आल, औलाद और औरतों के बारे में जो भी आप फैसला करेंगे हमें वो मंजूर होगा। तो फिर आप सल्लम ने इन सबको बांध लिया था और यही मौका था कि जब अब्दुल्ला बिन अबी ने अपना मुनाफिकाना किरदार इख्तियार किया। अब उसने क्या किया, उसने शदीद प्रोफेसर सल्लम के पास आके उन्होंने कहा, "या मोहम्मद मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान कीजिए।" अब ये चीज़ वाज़िह है कि ये बनु कैनुका ख़ज़रज के ख़लीफ़ थे। लेकिन ज़ाहिर है प्रॉफ़ेसर सल्लम ने देर नहीं की और उसने फिर अपनी बात दोहराई, लेकिन ख़ैर आप सल्लम ने कोई उसको लिफ़्ट नहीं कराई एक तरह से। लेकिन अब ये इस बंदे ने क्या किया, इसने आके प्रॉफ़ेसर सल्लम का गिरबान में हाथ डाला। आप सल्लम ने कहा मुझे छोड़ दो और बहुत वो कहते हैं कि उस टाइम पर जितना गुस्सा था ना आप सल्लम के फेस पे वो सबने बहुत उसको गौर से देखा, मतलब पहले इस तरह से नहीं देखने को मिला था। फिर आप सल्लम ने फरमाया तुझ पर अफ़सोस, मुझे छोड़, लेकिन ये मुनाफ़िक अपने इसरार पर कायम रहा और कहा कि मैं उस टाइम तक नहीं छोड़ूँगा अगर आप मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान ना फरमा दें। 400 खुले जिस्म के जवान और 300 ज़र पोश जवान हैं जिन्होंने मुझे सुर्ख़ और स्याह से बचाया है। आप इन्हें एक ही सुबह में काट कर रख दें, वल्लाह मैं ज़माने की गर्दिशों का खतरा महसूस कर रहा हूँ। ये उसके वर्ड्स हैं। वो ये कह रहा था कि आप इन सबको के बारे में कोई ऐसा मामला फरमा दें और ताकि जिससे ये सारा मामला जो है, क्योंकि अब मैंने बताया 15 दिन से वहाँ पर स्टे किया हुआ था और अब वो खूब डर चुके थे और उनके दिल में वो एक रौब भी था। तो इस वज़ह से ये लोग चाह रहे थे कि कोई आपसे सल्लम फ़ैसला कर दे। ख़ैर आपने इसके चूँकि इस मुनाफ़िक ने इज़हार इस्लाम पर अभी तकरीबन इसका कोई 1 महीना ही गुज़रा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी-सी रियायत इसको दे दी और उसकी ख़ातिर उन सब की जान बख्शी कर दी और फिर उनसे, लेकिन उनसे ये कहा था कि आप लोग मदीने से निकल जाए ना, आप इसके
مطلب پڑوس میں جا کے رہ لیں لیکن آپ لوگ یہاں پر نہیں رہیں گے. تو پھر اس کے بعد یہ لوگ شام کی طرف چلے گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ تھوڑے ہی ٹائم بعد نا وہاں بھی کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پر. خیر آپ نے پروفیسر وسلم نے ان کے جو بھی تھے وہ مال وغیرہ وہ ضبط کر لیے تھے، جس میں تلواریں تھیں، کمانیں تھیں اور 2 زریں تھیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح مال غنیمت سے خمس بھی نکالا تھا. اچھا اس کے بعد ہے پھر یہ لوگ چلے گئے تھے وہاں سے، شام کی طرف چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد آتا ہے غزوہ سویق. ایک طرف تو صفوان بن امیہ جو یہود اور منافقین کے ساتھ الگ الگ اپنی اپنی چالوں میں سارے مصروف تھے، تو دوسری طرف جو تھا وہ ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارنامہ سر انجام دینے کے چکروں میں تھا نا کہ جس کا اثر جس میں اس کی ایفرٹ کم لگے لیکن اس کے آفٹر ریزلٹ جو ہوں وہ بہت زیادہ ہوں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو وہ دوبارہ سے وہ عزت دے سکے اور ایک وہ پاور شو کر سکے. تو اس نے پوری قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نا مسلمانوں کے خلاف جاؤں گا اور ان کو اور بھی نقصان پہنچانے میں لڑائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. اب نا اس نے یہ جو قسم کھائی ہوئی تھی نا اس نے کیا کیا کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لڑائی کرے گا، اور اس نے اپنی اس کو قسم کو پورا کرنے کے لیے اس نے 200 بندے اکٹھے کیے. اور یہ وادی کنات کے پاس ایک پہاڑ ہے جس کا ایک پہاڑی دامن ہے جس پر نیب نامی وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے اپنا خیمہ لگایا، اور وہ مدینے سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے. اب ظاہر ہے اس میں بھی اتنی وہ تو تھی نہیں ہمت، یا آپ کہہ لیں کہ اتنی پاور کہ یہ اوپنلی کھلم کھلا وہ حملہ کر دیتا. تو یہ ابھی وہاں پر ہی تھا، تو اور یہ چھپ کے حملہ کرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے ابھی یہ وہاں پر تھوڑی دیر کا اسٹے کیا، اور اسٹے کرنے کے بعد رات کے ٹائم پر یہ مدینے کے اندر گھسا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کس کے گھر میں یہ ہوئی بن خطب کے پاس جا کر اس گیا تھا اور ان کا دروازہ کھلا تھا. اور ہوئی نے اپنے ان کو انجام سے تو خوف سے انہوں نے بھی انکار کیا ہوا تھا، ان کو بھی کوئی ڈر نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ بندہ گیا ہے سیکنڈ ابو سفیان بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس. وہ بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا. تو پھر اس کے بعد اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، وہاں پر یہ لوگ بیٹھے، کھانا شانا کھایا، اس کے بعد شراب پی اور پھر ساری ڈیٹیلز بھی مدینے کی لیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد واپس رات کو یہ واپس آ گیا ساری ڈیٹیلز وغیرہ لے کے. اور پھر ایک دستہ جو تھا وہ مدینے کے اطراف میں اریز نامی ایک مقام پر تھا، وہاں پر اس نے حملہ کروا دیا. اور اس دستے یہ اس نے اپنا ظاہر ہے تھوڑی ڈیٹیلز وغیرہ لے کے اس نے دیکھا نا کہاں پر اپنے لوگ بھیجوں، کتنے بھیجوں، کیسے کیا کروں. تو پھر اس نے ایک وہ دستہ بھیجا تھا، اور وہ لوگ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں پر کھجور وہ جو دستہ تھا نا انہوں نے وہاں پر کھجوروں کے درخت وغیرہ کاٹے، آگ جلائی، اور ایک دو انصار ان کو وہاں پر نظر آئے تھے کھیت میں، انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا. اور پھر واپسی تیزی سے اسپیڈ سے یہ لوگ مکہ کی طرف واپس بھاگ گئے. میں نے کہا یہ سامنے سے اس میں اتنی وہ نہیں تھی ہمت کہ فیس کرتا یا بتا کے کھلم کھلا اس کو دشمنی کرتا یا لڑائی کرتا. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس واردات کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، فوراً پیچھے گئے. لیکن ظاہر ہے وہ اتنی اسپیڈ سے پہلے ہی جا چکے تھے کہ وہ لوگ ان کو تو نہیں پکڑ سکے، لیکن جو تھوڑا بہت سامان تھا، ستو تھے ان کے پاس، توچے تھے اور جو بھی سامان تھا وہ راستے میں ہی پھینک کے تو وہ لوگ چلے گئے ہوئے تھے. تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا. اور پھر خیر مسلمان وہ سارے ستو وغیرہ لے کر پھر واپس آ گئے. ظاہر ہے یہ لوگ تو ان کو وہاں پر ملے نہیں. تو اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ سویق رکھا گیا ہے. اس میں مسلمانوں کا ڈائریکٹ ان سے وہ فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہوا تھا بیکاز دوز پیپل آلریڈی لیفٹ. تو صرف یہ جو سامان ملا تھا نا اس میں عربک زبان میں نا سویق ستو کو کہتے ہیں. تو مسلمان ستو لے وغیرہ لے کے واپس آ گئے تھے، تو پھر اس لیے اس کو غزوہ سویق کہا جاتا. اور یہ معاملہ جنگ بدر کے صرف کچھ ماہ بعد ہی پیش آیا تھا، اور اس ڈیوریشن میں مدینہ کی ذمہ داری جو تھی وہ ابو لبابہ بن منظر کے پاس تھی. پھر اس کے بعد ہے غزوہ ذی امر. اچھا مارکہ بدر کے درمیان مطلب احد اور بدر کے درمیان جو درمیان کی جو ڈیوریشن تھی نا اس میں جو بڑی زبردست قسم کی فوجی مہم تھی نا وہ یہ غزوہ ذی امر تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جو بنو سالبہ اور محارب ہے نا ان کی ایک بہت بڑی
जमीयत है जो मदीने पर छापा मारने के लिए फुल तैयार बैठी है, और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जाहिर है ये जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने भी मुसलमानों को इकट्ठा किया जो तकरीबन 450 की तादाद में थे, और आप वसल्लम रवाना हो गए। और हजरत उस्मान बिन अफान को उस टाइम पे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने की अपना जानशीन मुकर्रर किया मदीने के लिए ना। अब रास्ते में सहाबा ने बनु सालबा के एक शख्स था, उसका नाम था जब्बार। अब वो उनको मिल गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया। जब प्रॉफेसर सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी, और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की समझ ले कंपनी में उसको दे दिया, ताकि वो ज्यादा उसको बता सकें, समझा सकें। और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि अब चूंकि वो बंदा था, एक तो इसको इस्लाम की दावत भी दी, फिर दूसरा ये उन उस कबीले से ताल्लुक रखता था, तो इसने मुसलमानों को गाइड किया सारे रास्ते के बारे में कि मुसलमान उस जगह तक पहुंच सके। और दूसरी साइड पे दुश्मन को भी हबीश जब उसको खबर मदीने की खबर मदीने में पहुंची दुश्मन की, सॉरी, तो वो उसे कहा जाता है कि दो ग्रोह जो थे वो पेश की पहाड़ियों में बिखर गए थे। अब ज़ाहिर है तो उस टाइम पे इतना दोनों पार्टीज अलर्ट होती थी कि अगर एक आधा बंदा भी किसी दूसरे के हाथ लग जाता था और सारी डिटेल्स अगर लीक हो जाती थी, तो उस ग्रोह तक खबर पहुंच जाती थी कि ये मामला हो गया। अब जब उन्हें पता चला ना कि वो दूसरी साइड पे तो पूरी तैयारियां और लश्कर निकल गया, तो ये लोग सारे जो थे वो पहाड़ियों पर बिखर गए थे। लेकिन जाहिर है प्रॉफेसर वसल्लम ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और उस मकाम तक पहुंचे जहां पर दुश्मन ने वो सारा अपना वो जमीयत को था वो सारे इकट्ठा किया हुआ था। और ये दर हकीकत कहा जाता है कि ये यही वो जिस गजवे का नाम है ना जी अमर, ये वो उस चश्मे का नाम था, ये उस पॉइंट का नाम था, ये फेमस था वहां पर। तो आपसे सल्लम ने वहां के बदुओं पर रोब और दबदबा कायम करने के लिए जाहिर है वहां पर तकरीबन पूरा एक महीना स्टे किया था। और फिर उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ ले आए थे। लड़ाई वहां पर भी कोई नहीं हुई थी। आई एम आवाज सॉरी, नहीं आ जस्ट रही। जी जी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, अब ये लोग मैंने बताया कि जब इनको पता चला ना कि ये इतनी बड़ी ग्रुप आ रहा है प्रोफेसर सलम के साथ, तो ये लोग सारे पहले ही बिखर गए थे, वहां पर फैल गए थे डर से। और लेकिन प्रोफेसर सलम ने रोब और दबदबा कायम करने के लिए वहां पर पूरा एक महीना स्टे किया था, और फिर उसके बाद मदीना वापस तशरीफ ले आए थे। और मैंने बताया कि वो उस चश्मे की वजह से इसको गज़वा जी अमर कहा जाता है। अच्छा, इसके अब आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है प्रोफेसर सलम को, और वो कितने बेहतरीन तरीके से उन सबको डील कर रहे हैं। चाहे हमला, दुश्मनी, अटैक, मसला कुछ भी कहीं से भी हो रहा है ना, तो प्रोफेसर सलम उसको बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है काब बिन अशरफ का कत्ल। अच्छा, इस वीक का जो टास्क था ना हमारे इन 15 डेज का, उसमें आई गेस जो मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट था ना स्टार्टिंग से पढ़ने में, वो यही वाला पार्ट था जिसमें काब बिन अशरफ के कत्ल का वाकया। अच्छा, अब यहूदियों में ये वो शख्स था जिस तरह बनू कहने का फेमस है ना, इस तरह ये वो शख्स था कि जिसके दिल में शदीद दुश्मनी थी इस्लाम को लेके। और इसने कोई मौका नहीं छोड़ा हुआ प्रोफेसर सल्लम को अजियत पहुंचाने का, या सहाबा किराम को तकलीफ पहुंचाने का। और इवन ये जंग के खिलाफ भी ना खुलम खुली दावत देता फिरता था। अच्छा, अब ये मैंने बताया कि इसका ताल्लुक ये था कबीला ते की शाख बनु नहान से, लेकिन इसकी जो इस बंदे की जो माँ थी वो कबीला बनु नुजैर से थी। एंड ही वाज द मोस्ट हैंडसम, रिच, एंड ही वाज आल्सो पोइट एज वेल। तो इसका समझ ले पूरा वो स्टेटस में हायरार्की में ये उसमें टॉप पे था। तो ऑब्वियसली अब जब इसके पास ये सारा कुछ बहुत था, तो ये अपने आप को बहुत कोई चीज समझता था। अच्छा, अब इसे जंगे बदर के जो जाहिर है जब इसको खबर हजम तो नहीं होता इसको मुसलमान, तो जब इसको खबर पहुंची थी ना पहली दफा कि मुसलमान जंग बदर जीत गए हैं और कुरैश के सरदार कत्ल हो गए हैं, तो इसको तो यकीन ही नहीं आया था। इसको जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि वाकई ऐसा हुआ है। क्योंकि कहता है ये अरब, इसके ये वर्ड्स थे कि ये अरब के इशराफ और ये लोगों के बादशाह हैं।
तो अगर मोहम्मद ने इनको मार लिया तो रोए जमीन की शक्म उसकी पुश्त से बेहतर है। और फिर जब इसको खैर यकीन हो गया, मतलब न्यूज़ फाइनल होगी कि हाँ वो लोग कत्ल हो गए हैं, तो ये इसने कहा कि अब ये अल्लाह का दुश्मन है और ये प्रॉफेट सल्लम का भी दुश्मन है और ये कोई कसर नहीं छोड़ेगा उनको टॉर्चर करने में। और जितने भी मुसलमानों के सारे दुश्मन थे ये उनके साथ मिल गया था और उनको मजीद भड़का सके ताकि मजीद मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके। अब हुआ ये कि प्रॉफेट सल्लम के खिलाफ जंग पर आमादा करने के लिए ना इसने कुछ अशार कहे थे। और वो अशार क्या थे कि इसने, अब जाहिर है हर दुखती रग को छेड़ना था इसने, तो इसने वो जो सरदार कुरैश के थे ना जिनको कत्ल करके कुएं में फेंका था, इसने उनके बारे में अशार कहे थे। और मक्के में उसकी मौजूदगी के दौरान उस टाइम पे अबू सुफियान और मुशरिकीन भी थे। और उन्होंने, अब जाहिर है जिस टाइम ये सारा वो इमोशनल वो क्रिएट कर रहा है ताकि उनको और ज्यादा उकसा सके, तो अबू सुफियान से कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुम मोहम्मद का दीन ज्यादा सही है या हमारा दीन ज्यादा सही है, तुम किस दीन को ज्यादा बेहतर समझते हो और तुम्हारी नजर में कौन हिदायत याफ्ता और अफजल लोग हैं। तो इसने कहा कि बेशक तुम्हारा दीन जो है वो ज्यादा अफजल है, तुम लोग ज्यादा हिदायत याफ्ता हो। तो इस पर अल्लाह ताला ने फिर कुरान मजीद में वो आयत नाजिल फरमाई थी कि तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया और वो जिब्त और तागूत पर ईमान रखते हैं और काफिरों के मुतालिक कहते हैं कि ये लोग मोमिनों से बढ़कर हिदायत याफ्ता हैं। यहाँ पर ये इस वाक्य पे ये आयत नाजिल हुई थी। काब बिन अशरफ ने ये सब कुछ करके जब मदीने वापस आया तो यहाँ सहाबा किराम की कुछ औरतों के बारे में ना ये वाहियात बातें कहना शुरू हो गया। और जाहिर है उनको वर्बली भी, मैंने कहा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था और वर्बली भी टीज करता था। और इसने उनको बहुत अजियत पहुंचाई। अब यही हालात थे कि प्रॉफेट वसल्लम ने तंग आ गया। अब जाहिर है व्हेन इट कम्स टू वुमेन तो फिर अब यहाँ पर तो बस बस हो गई थी ना, चलो बंदों को तो वर्बली जो भी है जिस तरह भी कहते रहे। अब प्रॉफेट वसल्लम ने कहा कि कौन इससे निपटेगा, इसने, क्योंकि इस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी है। अब इसके जवाब में मोहम्मद बिन मुस्लिमा और दो चार लोग और थे जिनमें एक अबू नाइला भी थे। और ये जो अबू नाइला थे ये समझ लें कि ये इस बंदे के रजाई भाई थे, काब बिन अशरफ के। तो इन दोनों ने कहा कि हम, आप हमें ये जिम्मेदारी दें तो हम कर लेते हैं। और साथ दो चार लोग और भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। अभी छोटी सी कंपनी थी जो, समझ ले मोहम्मद बिन मुस्लिमा की कयादत में इन लोगों ने कहा कि ठीक है वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको कत्ल करेंगे। अब आप देखेंगे इन लोगों ने कत्ल किस तरह से इसको किया है, बड़े मजे से इसको ट्रैप करते हैं। अच्छा, काब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में जो रवायात मिलती है ना, वो मैंने आपको बताया कि ये औरतों वाले ही वाकया हुआ था उसी की इंसिडेंट पे। फिर जब प्रोफेसर सल्लम ने पूछा और उन लोगों ने अग्री किया, इसके बाद मोहम्मद बिन मुस्लिमा काब के पास तशरीफ ले गए। और दूसरा कौन है, अबू नाइला जो उनके रजाई भाई हैं। अच्छा, पहले मोहम्मद बिन मुस्लिमा उसके पास गए और कहा, उसके पास जाके ना, प्रॉफिट दूर से, प्रॉफिट सल्लम दूर है मतलब, तो ये उसके पास खड़ा होकर फिंगर पॉइंट आउट करके ना कहता है कि ये जो इस शख्स ने ना हमसे सदका तलब किया और हकीकत यह है कि इसने हमें बहुत मुशक्कत में डाल रखा है। मतलब ना वो ये शो करेंगे प्रॉफिट वसल्लम के खिलाफ है। तो आगे से कहता है कि तुम लोग अभी आगे आगे तुम लोग देखो तुम और उकताओगे इस बंदे से। तो मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं अब जब हम इसके पैरोकार बन ही चुके हैं तो अब जाहिर है अपेरेंटली हम इसका साथ तो नहीं ना छोड़ सकते जब तक ये ना देख लें कि इसका अंजाम क्या होता है। खैर मैं ये चाहता हूँ कि ना आप हमें एक दो वसक गल्ला दे दें। अब ये काब से कह रहे हैं, काब ने कहा मेरे पास फिर कुछ मैं दे दूंगा लेकिन मेरे पास कुछ रहन तो रखो ना। उस टाइम पे कहते होंगे कि मेरे पास कुछ रहन रखो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बता दें आपको कौन सी चीज पसंद है, हम आपके पास रखवा देते हैं। तो उसने कहा अपनी औरतें मेरे पास रखवा दो। तो उसने कहा हम भला औरतें कैसे दे सकते हैं, तो आप तो अरब के सबसे खूबसूरत इंसान है तो हम औरतें तो नहीं ना दे सकते। तो उसने कहा ठीक है फिर अपने बेटों को रखवा दो। तो कहते हैं हम बेटों को भी नहीं रखवा सकते, मतलब ये तो उनके लिए गाली की बात है ना कि एक दो गल्ले के बदले में हमने रखवाया। तो नहीं ये नहीं, आप कुछ और बता दें। तो लेकिन हम ये कर सकते हैं, आपके पास हम अपने हथियार रखवा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वो अग्री हो गया इस बात पे। और फिर दोनों में ये तय हुआ कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास हथियार लेके आएंगे। एंड ही वाज कंफर्टेबल क्योंकि इन्होंने ये सारा डिसाइड किया। अब ऑन दी अदर हैंड अबू नाइला जो इनके रजाई भाई थे उन्होंने भी कुछ इस तरह का ही किया। वो भी इनके पास गए और कुछ देर तो पहले इशार वगैरह सुनाते रहे। मैंने बताया ना ये बंदा शायर था, तो थोड़ी देर अशार वगैरह सुनाते रहे। और फिर उसके बाद कहा कि मैं ना एक जरूरत से आया हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान आपस में राज ही रहे। तो काब ने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं बताता।
تو اس پر उसने फिर प्रॉफिट वसल्लम की तरफ इशारा किया अबू नाइला ने, कहता है ये बंदा तो हमारे लिए ना आजमाइशी बन गया है, सारा अरब हमारा दुश्मन बना हुआ है और सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, सारी हमारी राहें बंद हो गई हैं, अहलो याल बर्बाद हो गए हैं, हमारी जानों पर बनना है, हमारे बाल बच्चे मुशक्कतों से चूर चूर रहे हैं इस बंदे की वजह से। तो उसके बाद उन्होंने भी कुछ उसी तरह की कॉन्वर्जेशन की जिस तरह की कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने की थी। तो अबू नाइला ने कहा अबू नाइला ने कहा कि मेरे कुछ हैं कुछ रुफ़क़ा हैं और वो भी सेम मेरी तरह ही ऐसे ही सोचते हैं, तो मैं उनको भी चाहता हूँ कि मैं उनके पास ना आपके पास उनको ले आऊँ। आप उनके हाथ भी कुछ बेच दें और कुछ उन पे एहसान करें ना। तो उसने कहा ठीक है। अब इन दोनों की, मोहम्मद बिन मुस्लिमा की भी और अबू नाइला की गुफ्तगू के ज़रिए जो मकसद था ना वो इन दोनों ने अचीव कर लिया। ठीक है। अब इस कॉन्वर्सेशन से क्या हुआ? अब काब बिन अशरफ के पास जब मोहम्मद बिन मुस्लिमा जाएंगे हथियार के साथ और ये जाएंगे नाइला कुछ लोगों के ग्रुप के साथ, तो अब वो बंदा सरप्राइज नहीं होगा काब, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है। अब रबियुल अव्वल की 3 हिजरी की बात है, 14 रबियुल अव्वल की चांदनी रात को ये वाकया पेश आया जिसमें ये छोटा सा ग्रुप जाता है। पहले तो प्रोफेसर वसल्लम के पास जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे मिलके वो उनको कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर जो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो। और फिर उसके बाद आपसे वसल्लम तो चले जाते हैं अपने घर, नमाज वगैरह पढ़ने लग जाते हैं और ये लोग आधी रात को पहुंच जाते हैं उसके पास। अब ये उसके किले के पास पहुंचे हैं तो अबू नाइला ने जोर से आवाज दी और ये इतनी जोर से आवाज थी कि ये उस टाइम पे अपनी बीवी के पास थे। कहते हैं कि वो नई नवेली दुल्हन के पास थे उस टाइम पे। तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं ऐसी आवाज और इवन उसने कहा कि मैं ऐसी आवाज सुन रही हूँ जिससे मुझे गोया खून टपक रहा है। लेकिन खैर काब अपनी जोन में है बिकॉज उसको तो पता है कौन आया और क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। तो वो चला जाता है वहां पर ना उनसे मिलने। तो कहते हैं ये तो मेरा भाई मोहम्मद बिन मुस्लिम है और ये तो मेरा दूध का साथी है अबू नाइला। तो इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है इनको ना अंदर आने दो। तो ये लोग ना उनके पास चला जाते हैं, ये लोग मिलते हैं और ये फुल खुशबू लगा के और सर से पांव तक फुल खुशबू इससे बहुत जबरदस्त किस्म की आ रही होती है, और ये उन लोगों के पास पहुंच जाता है। अब अबू नाइला ने अपने साथियों को ना पहले ही कहा हुआ था कि मैं जब उसको बालों से पकड़ूंगा ना और मैं खुशबू सूंघूंगा, तो तुम लोगों ने देखना है कि मैं उसका सर जब जोर से मतलब पकड़ूंगा ना, तो आप लोगों ने उस टाइम पे अटैक कर देना है। ठीक है। अब इन लोगों ने पहले ही देख लिया। अब वो दूर से आ रहा है, जब ये पास आया कुछ देर बातें शातें हुई चलते फिरते, फिर उसके बाद अबू नाइला ने कहा कि क्यों ना शायद जो उसकी तरफ चलें, थोड़ी आज बातें कर ले। तो उसने कहा हाँ ठीक है चलते हैं, और फिर ये सब लोग चल पड़े। और फिर इसी दौरान में अबू नाइला ने खुशबू की बातें शुरू कर ली कि मतलब आज तो बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से। तो आगे से कहते हैं कि हाँ आज मेरे पास अरब की सबसे ज्यादा खुशबू वाली औरत है इसलिए। आखिर कहता हूँ मैं आपके सर से खुशबू सूंघ सकता हूँ? उसने कहा हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक दो दफा खुशबू सूंघी। कहता है अपने साथी मेरे जो हैं ये लोग भी क्या मतलब स्मेल कर सकते हैं? उसने कहा हाँ वो तो बड़ा वो जैसे कहते हैं ना कि इतरा के हाँ मेरे पास तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो उसी चक्कर में कह रहा हाँ हाँ सारे सूंघ लो। अब यही करते करते इन्होंने क्या किया, उसका सर पकड़ा और इन लोगों ने मिलके फिर पाँव पकड़े और सबने अपनी तलवारों से अटैक करके उसको वहीं का वहीं कत्ल कर दिया। अब लेकिन उसकी चीख इतनी जोर की थी कि दूर दूर तक कहते हैं जो सारे किले थे सबकी लाइट्स वगैरह रोशनियां जल गई थी, वहां पर रोशन हो गई थी। लेकिन जाहिर है कोई उस टाइम पे बोला नहीं या कोई आया नहीं। और इस दौरान हजरत हारिस को भी कुछ वो तलवार की नोकें वगैरह लग गई थी। और फिर क्या जब वो बाद में वहां पर पहुंचे थे उसका सर लेकर, तो वो फिर प्रॉफेट वसल्लम ने अपना लौबे दहन लगाया था, तो फिर उनको आराम आ गया था। अच्छा, अब जब ये लोग पहुंचे हैं ना तो इन्होंने जाकर जोर से नारा लगाया, और वो कहते हैं नारा इतनी जोर का था कि प्रॉफेट वसल्लम को भी आवाज आई और उन्होंने भी उसके जवाब में अल्लाह अकबर कहा था। और फिर जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतहल वजूह, ये चेहरे कामयाब रहे। और फिर उन लोगों ने भी आगे से कहा वजह या रसूल अल्लाह, आपका भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी। और फिर उन्होंने कहा कि ये और उस बंदे का सर रख दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और फिर मैंने आपको बताया कि वो हजरत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु के जख्म पर वो लाबे दहन लगा दिया था और फिर जिससे वो शिफा याब हो गए। अच्छा, अब मैंने पहले बताया ये बंदा पावरफुल तो था। ठीक है। तो जब इसके कत्ल के जब लोगों को पता चला ना, तो
ان کے دلوں میں ایک اور روب کی نا ایک اور لہر دوڑی، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اچھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وربلی یہودی جتنا تنگ کر رہے ہیں، وربلی انہوں نے نصیحت کر دی ہے، اگر ہم نہیں سنیں گے تو وہ پاور کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اس لیے سارے چپ ہی تھے، اور جن کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے عہد شکنی کی اور جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں تو اب ان کے خلاف پاور کا استعمال ہو جائے گا، ان کو صرف زبان سے نہیں سمجھایا جائے گا، تو ایک بندے نے بھی چون چان نہیں کی تھی اس بندے کے قتل کے بعد، تو سب چپ کے چپ ہی تھے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بحران ہوا تھا۔ جو غزوہ بحران ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ صرف اس میں کوئی ایز سچ لڑائی نہیں ہوئی تھی، یہ ایک فوجی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم تھی نا، اس میں جو فوجی کی تھی وہ 300 تھے، اور یہ لوگ بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے، جو کہ حجاز کے اندر ہی ہے، اور ایک سمجھ لیں معدنیاتی مقام ہے، اور وہاں پر تقریباً 2 منتھ کا اسٹے تھا، لیکن وہاں پر کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، ایکسپیکٹ کر رہے تھے بٹ کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، اور چونکہ جگہ کا یہ نام ہے تو اس لیے اس کو غزوہ بحران کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سریہ زید بن حارثہ۔ اچھا، جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی، اور جو کب پیش آئی تھی، یہ 3 ہجری کو پیش آئی تھی، اور یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے آپ کو پتا ان کی مینٹلی ایموشنلی اور ویسے ان کی ساری کیا کنڈیشن ہے وہ تو ہم سب کو بڑے اچھے سے پتا ہے۔ اب چونکہ گرمیوں کا موسم آ گیا تھا تو ان کو جانا تھا ملک شام کی طرف تجارت کرنے، اور ان کو اب یہ پرابلم تھی کہ اب وہ کیسے جائیں، کیونکہ جو تجارتی قافلہ ہے اور جس راستے سے انہوں نے گزر کے جانا ہے، اور جو ایون ساحل پہ بھی اس بندرگاہ کے ساحل پر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی سارے مسلمانوں سے ان کی سمجھ لیں کہ ایک اچھی ٹرمز ہیں یا ایک طرح سے ان کے ساتھ ہیں، تو اب ہم کیسے جائیں نا، اب کیسے تجارت کریں، کیونکہ ان کے پاس یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں حبشہ کی طرف تجارت کرتے تھے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کا گھر نہیں چلے گا، ایون یہ اپنا مال بھی جو ان کے پاس ہے سارا کھا جائیں گے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تو اٹ واز ویری امپورٹنٹ۔ تو اب یہ ڈسکشن چل ہی رہی تھی کہ صفوان نے یہ پروپوزل رکھا نا کہ اب ہم نے کرنی ہے تجارت کرنی ہے، کیسے کریں، ہر جگہ تو مسلمان ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، تو اس پر نا سارے جو تھے غور کرنے لگ گئے نا کہ اب ہم کیا کریں، تو اس میں سے نا ایک نے جواب دیا، عبد المطلب نے، اسود بن عبد المطلب ہے، اس نے کہا کہ تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سے سفر کرو نا، اور میں کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو تھوڑا لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام کو جائے گا اور مدینے کے مشرق سے خاصے فاصلے سے گزرتا ہے، تو قریش اس راستے سے، ویسے تم کو نہیں پتا تھا لیکن چونکہ عبد اسود بن عبد المطلب نے ان کو مشورہ دیا اور ساتھ میں ایک بندہ بھی پرووائڈ کیا، فراد بن حیان، کہ تم لوگوں کا نا راستے سے گائیڈ کر دے گا، تو تم لوگ نا اس راستے سے چلے جاؤ۔ اب میں نے بتایا یہ لوگ جا رہے ہیں تجارت کرنے، ٹھیک ہے، اب یہ فائنینشلی اور ان کا سارا سسٹم اس پہ ڈیپینڈ ہے، اٹ مینز یہ اپنے ساتھ اچھا خاصا مال اور سارا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ لوگ گئے ہیں، یہ لوگ روانہ ہو گئے اپنے سفر کے لیے، تو ادھر سے نا دوسری سائڈ پر، ادھر سے یہ لوگ نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب دوسری سائڈ پر نا سلیت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ مسلمان ہیں، لیکن جو ایک دوسرا بندہ ہے نعیم بن مسعود جو اس ٹائم پہ ابھی مسلمان نہیں ہے، یہ لوگ نا بادہ نوشی کے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ نکل چکے ہیں اس کے لیے اپنی ٹریڈنگ وغیرہ کرنے کے لیے، اب یہاں پر یہ دونوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب نعیم جو ہے نا ان میں سے ایک، ان پر جب شراب کا زیادہ نشے کا اثر ہوا تو انہوں نے کیا کیا، ساری ڈیٹیلز اس قافلے کی اور یہ سارے راستے کی ساری ڈیٹیلز نہ بتا دی، کن کو بتا دی، سلیت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اب وہ تو شراب میں تھا، اس نے تو ساری ڈیٹیلز بتا دی، لیکن ان کو جب ساری ڈیٹیلز پتا چلی یہ فوراً پہنچے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بتا دیا کہ یہ لوگ اس طرح اس راستے سے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی، اور سواروں کا ایک وہ جو دستہ ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں دے کے ان کو وہاں پر بھیج دیا، اور ابھی قریش کا جو قافلہ میں کا ان کو تو بالکل بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو بڑے آرام سے اپنا کر رہے ہیں، تو وہ ایک کردہ نامی ایک چشمے کے پاس نا پڑاؤ ڈال کر ابھی سمجھے تھوڑا سا سٹے کر رہے تھے کہ اچانک ان کا پورے اس پہ قافلے پہ اٹیک ہو گیا،
सुफान बिन उमैया और जो दीगर मुहाफिजीन कारवां थे, उनको पास भागने के अलावा ना कोई चारा नहीं था, तो वो तो भाग गए। मुसलमानों ने काफिले के जो वो बंदा था ना, मैंने बताया फरात बिन हयान, जो रास्ता बताने के लिए था, उसको और कुछ और आदमी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। और चांदी और ज़रूफ़ की एक बड़ी मिकदार इन लोगों को मिली थी, जो उस काफ़िले के पास थी, और जो कहा जाता है कि उसकी अगर हम वो देखें कि वो कितनी थी, तो वो 1 लाख दिरहम थी, जो मुसलमानों को बतौर माले गनीमत हाथ आई थी। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खम्स निकाल कर माले गनीमत जो है वो सब में तकसीम कर दिया। और जो वो फरात बिन हयान था, उसने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया था। बदर के बाद कुरैश के लिए अब बीच में तो जो सारे वाक़यात हुए ना, वो उनके लिए अफेक्टिंग थे, नो डाउट। लेकिन ये अब ये वाला जो था ना, ये सरिया बिन ज़ैद हारिसा, मतलब ये जो अभी मैंने आपको सारा वाक़या बताया, जिसमें उनके सारे मीन्स जिन पे वो डिपेंड थे फाइनेंशियली, और उनका सारा मैंने बताया माले गनीमत की भी कितनी बड़ी उनको मिली। अब इस वाक़ये से ना उनकी कमर पूरी की पूरी टूट गई थी। अब उन्होंने कहा कि बस अब 2 रास्ते हैं, या तो हम लोग इन मुसलमानों के साथ, 2 रास्ते थे अब उनके पास ना, या तो वो मुसलमानों से सुलह कर लेते, ठीक है? या दूसरा रास्ता था कि अब उनके खिलाफ खुलम-खुला जंग करते, क्योंकि अब चीज़ें उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स कुरैश सुलह तो कभी भी नहीं करेंगे, उन्होंने पहले ही नहीं की, तो अब क्या करेंगे? और फिर इस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने ये तय किया, अब वो मुसलमानों में घुसकर उन पर हमला करेंगे, और अब उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस मुकाबला होगा, और वो ये सारी दुश्मनियों का और इन सारे जो भी कुछ मुसलमानों ने उनके साथ किया है उसका बदला लेंगे। सो दैट वाज द लास्ट पॉइंट व्हिच प्लेज अ वाइटल रोल इन गजवा ओहद को स्टार्ट करने में। ये लास्ट समझ ले आखिरी वो जरब थी जो लग गई थी, और फिर इसके बाद गजवा ओहद स्टार्ट हुआ था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर आमना। मेरा माइक म्यूट पे था, शायद आवाज नहीं आई। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे गजवा उहद। तो गजवा बदर के बाद कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जो कि बहुत छोटे छोटे वाकयात हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस है। उनकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि जब एक स्टेट बन जाती है ना, जिसमें मुसलमानों ने रहना है, उन्होंने अपने पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो कायम करना है और उसको चलाना भी है। तो अब एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि तौहीद की बिना पर कायम है, मौजूद है, उसकी बिना पर पूरे के पूरी स्टेट का तश्कील हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। तो अब जैसा कि आमना ने बताया कि उस रेवोल्यूशन को बर्दाश्त करना, ये सिर्फ उन वो ही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर को खैर का मादा है। अब जो लोग हुब्बे दुनिया यानी कि दुनिया की मोहब्बत में या माल की मोहब्बत में आ, लटपट होते हैं, उनके लिए इस किस्म की रियासत का वजूद बहुत नुकसानदेह होता है, उनको मौत नजर आ रही होती है अपनी। तो इसलिए उन्होंने, यहूदियों ने भी, काफरीन ने भी, और ऐसे बदू, अरेबियन बदू जो कि जिनको नजर आ रहा था कि यहाँ तो इस्लाम जो कि उसके असूल यहाँ पे कार फरमा होंगे, तो हम तो उस तरीके से फायदा नहीं उठा सकेंगे, तो उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे साजिशें की। और वही बात कि एक स्टेट जो है वो अपने आप को डिफेंड करती है, और डिफेंड करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करती है। अब स्टेट की एक फौज भी होती है, फौज के साथ साथ इंटेलिजेंस भी होती है। तो उस इंटेलिजेंस को भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम रखा, लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे उनको खतरा होता था सर्विलेंस के लिए भेजते थे, और उस सर्विलेंस और इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर डिफरेंट औकात में डिफरेंट जगहों पे अटैक भी करते थे, जो कि स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। सो द स्टेट हैज टू एक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट themselves, और उसकी उसको उसको स्प्रेड करने के लिए भी, क्योंकि आइडियोलॉजी इस्लाम की ये है कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, हमने पूरे के पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए
کام کرنا ہے، وہ پورا توحید جو ہے وہ پوری دنیا پر عام ہونا چاہیے. تو اسی لیے اس آئیڈیالوجی سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمان نے کھڑے ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان مر رہا ہے یا مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پہ کھڑے ہونا ہے. آیا کہ جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ افریقہ کے حبشیوں پہ ہو رہا ہو، چاہے وہ انگلینڈ کے انگریزوں پر ہو رہا ہو، ہر جگہ پہ مسلمان کو سٹینڈ کرنا ہے اور انصاف جو ہے وہ قائم کرنا ہے. اس کے میتھڈ کیا ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی، اٹ ویریز. لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کہ مسلمان تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. تو میں واپس آؤں گا جسٹ ٹو ریمائنڈ کہ ہم یہ سیرہ پڑھ ہی کیوں رہے ہیں. مطلب مقصد ہونا چاہیے نا، کوئی بھی کام کرنے کا تو مقصد ہونا چاہیے. تو کیونکہ اس میں واقعات ہیں جو کہ پہلے ہو چکے ہیں. اب میں صرف مسجد میں جیسے کہ عام طور پہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور بس ہم سن کے بور ہو کے کبھی کچھ سن لیا کبھی نہ سنا، اس طریقے سے ہم واپس آ جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمیں کوئی نہ کوئی مقصد پتا ہونا چاہیے کہ یار ہم سیرہ اس لیے سن رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں، یا اس لیے اس پر غور کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد ہے. تو مقصد ہمارا یہاں پہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں چونکہ قرآن بتاتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو وہ مقصد ہے کہ ہم پوری دنیا پر توحید کا نظام قائم کرنے آئے ہیں، تاکہ اس نظام کے تحت عدل و انصاف یعنی کہ اجتماعی طور پر انصاف قائم ہو سکے. اور جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ معاشی طور پر ہیں، چاہے وہ سوشل لیول پر ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پرنسپلز کے تحت ہوں، ڈیوائن پرنسپلز کے تحت ہوں، نہ کہ انسان کے بنائے ہوئے یا طاغوت کے بنائے ہوئے پرنسپلز پر ہوں. یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے وہ پرنسپلز، وہ آئیڈیالوجی، وہ ریفلیکشنز، وہ مثالیں ہم نے دیکھنی ہے. اس سے ہم نے اس ایکسپیرینسز سے، ان ایکشن سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے کہ یہ ایسے اس دور میں اس کو ہم ایسے اپلائی کریں گے. سو دیٹ از دا پرپس آف ریڈنگ دی سیرا. یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے. قرآن بھی تو زیادہ تر واقعات اس میں پاسٹ کے بتاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، مختلف انبیاء کے قصے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کا بھی ذکر اس میں کرتے ہیں، آنے والے وقت کا بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی وہ چیزیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت بیان کی ہیں. صرف تلاوت کرنے یا 10 نیکیاں ایک لفظ سے کمانے کے لیے نہیں، کسی مقصد کے تحت بیان کی ہیں، تاکہ یہ جو مشین اللہ نے انسان کی بنائی ہے اس قرآن سے وہ سبق حاصل کریں، اور اس مشین جو کہ اللہ نے بنائی ہے اس کے اوپر وہ اصول اپلائی کر سکے، تاکہ انسان کا اجتماعی بہتری ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ آخرت اور دنیا ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا چھوڑ دیں اور صرف آخرت پر فوکس کر لیں، یا آخرت چھوڑ دیں اور دنیا پر فوکس کر لیں. آخرت کے اوپر فوکس کرنے والا بندہ بھی دنیا میں جو کام کرے گا تو پھر ہی آخرت سنورے گی نا. تو دنیا میں وہ کون سے کام کرنے ہیں، کس طریقے سے دنیا کو دیکھنا ہے، کس مقصد کے تحت ایکٹ کرنا ہے، وہ ہم سیرہ سے سیکھ رہے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ قرآن سے سیکھیں گے بعد میں. سو دیٹ از دا پرپس آف ریڈنگ دی سیرہ اور انڈرسٹینڈنگ دی سیرہ. سو وی ول موو ٹو غزوہ بدر. تو غزوہ بدر سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ غزوہ احد پر ہم نے موو کرنا تھا. غزوہ بدر پہلے ہم کر چکے ہیں. تو اس میں ہم دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا جو میجر غزوہ تھا وہ غزوہ بدر تھا. اب اس کے بعد جو دوسری بڑی جنگ ہوتی ہے وہ ہے غزوہ احد. اب اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں. ایک لیسن یا مقصد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ اسٹیٹ کو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. سو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاشی مشکلات کا شکار تھے، چونکہ نئی نئی اسٹیٹ بنی تھی، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی تھی. بٹ ڈسپائٹ دیٹ انہوں نے اپنی جو انفینٹری تھی، جو فوج تھی، اس کے اوپر محنت شروع کے دن سے جو ہے وہ شروع کر دی تھی، مطلب پہلے دن سے شروع کر دی تھی.
تو جنگ کے لیے دے ور پریپیئرڈ ایون دو کہ ایکٹیولی سرایا بھی بھیجتے تھے اور چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہو رہے تھے. سو دا پلان واز کلیئر کہ بھائی جنگ تو ہوگی. اور کسی اتنے بڑے علاقے میں آپ نے ایک اسٹیٹ قائم کی ہے تو obviously اس کے دشمنوں نے آپ کے اوپر اٹیک تو کرنا ہی ہے، کیونکہ بالکل آئیڈیالوجی ایک دوسرے سے کلیش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر نبی کے جو ہے دور میں ہوتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اکثریت شروع میں اس کے خلاف ہوتی ہے. اب جنگ کے لیے پریپیئر رہنا، دیٹ از دا ون تھنگ. سیکنڈ از کہ جب غزوہ احد کے بارے میں ڈیسیجن ہو رہا تھا کہ جنگ ہم نے مدینہ میں رہ کے لڑنی ہے یا باہر جا کے لڑنی ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے تھی اور پھر ایک اکثریت کا فیصلہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا جو فیصلہ ہے وہ مان لیا تھا. تو سم ٹائمز کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے بھی کچھ جو اس ٹائم پہ، چونکہ صحابہ زیادہ تر مومنین تھے، تو ان کی باتوں کو وزن دیتے تھے. اور اکثر اوقات صحابہ یہ پوچھتے بھی تھے کہ یہ جو حکم ہے، یہ جو ڈیسیجن ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں کوئی ڈیسیجن، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم ہوتا تو نبی جو صحابہ تھے وہ بالکل منو اس کو تسلیم کر کے اس کے اوپر ڈٹ جاتے تھے. لیکن اگر وہ ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈورس نہیں ہوتا تھا تو مشورہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، اور اکثریت کا فیصلہ اگر پسند آتا تھا تو وہ اپلائی ہو جاتا تھا. یہ ہم ادھر بھی دیکھیں گے جب غزوہ خندق ہم پڑھیں گے تو ادھر جو خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا تھا. پھر غزوہ احد میں منافقین کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ جب ڈیسیجن یہ ہو جاتا ہے کہ باہر جا کے لڑیں گے تو منافقین الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں نظر آئے گا کہ منافقین کیوں الگ ہوتے ہیں، کیسے الگ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے جنگ کے دوران ایک حکم کی، اور دنیا کی محبت میں یا مال غنیمت کی محبت میں صحابہ جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کا پھر خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. پھر شہداء کا درجہ کیا ہے؟ کیونکہ انیشلی مسلمان کو فتح ہو رہی ہوتی ہے، بعد میں آ، شکست کا یا آپ کہہ لیں کہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تو شہداء کافی زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو غزوہ بدر. تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ شہداء کا درجہ کیا ہے، اور پھر مسلمانوں کے صبر کا مظاہرہ ہم دیکھیں گے. اور پھر آخری جو آبجیکٹو ہے اس میں کہ ہمیشہ مکمل فتح جو ہوتی ہے، اگر ہر فوج کو یا ہر آرمی کو ہمیشہ فتح ہی ہو رہی ہو تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری چیزیں انٹیسٹڈ رہ جاتی ہیں. تو اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ مکمل فتح جو ہے وہ نہ دی جائے، تاکہ اس سے لیسن سیکھیں، سبق سیکھیں مسلمان، اور جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں اس کا بھی ان کو کوئی نہ کوئی خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے. تو یہ کچھ چند ایک پرنسپلز، کچھ آبجیکٹو ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے. اچھا، تو غزوہ بدر کے بعد اب مشرقین جو ہیں دے آر انفuriated، ان کو غصہ آیا ہوا ہے. وہ لوگ ان کا بس نہیں چل رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اٹیک کریں مدینے پہ اور سب کچھ نیست و نابود کر. لیکن چونکہ اب اسٹیٹ ایک اس لیول تک ڈیولپ ہو چکی ہے، مسلمانوں کے پاس اس لیول کی آرمی آ چکی ہوئی ہے کہ وہ بہت بہادری سے لڑتے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ایون کہ اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں کو بھی نیچے رکھتے ہیں اپنے ایمان سے. صرف اللہ کے اوپر جو ہے نا ان کا بھروسہ ہوتا ہے. تو وہ اس اس لیول کے، اس سوچ کے جو بندے ہیں، جو جن کو تو موت میں خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو تو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا اس لیول پہ مشکل کام ہے. تو اب صحابہ کرام بھی بڑی تعداد میں ہو گئے تھے، تو اب مشرکین جو تھے وہ یکدم تو ایسے نہیں آ سکتے تھے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو غزوہ بدر کا انتقام ہے نا،
وہ حاصل کرنے کے لیے بیچ میں جیسے کہ آمنہ نے بتایا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی، پلان نہیں کامیاب ہو سکا، تو دین دے ڈیسائیڈ کہ اب جو ہے نا ہم نے اٹیک کرنا ہے، ہم اپنی تیاری کرتے ہیں پراپر، اور ہم لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ اب غزوہ بدر کے دوران جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جس میں کہ بہت سارا سامان تھا، بچا کے تو وہ لے گیا تھا سائڈ سے، بعد میں ہی آرمی ان کی آئی تھی غزوہ بدر میں، تو وہ جو مال تھا وہ سارے کا سارا غزوہ احد کی جو تیاریاں تھیں کفار کی اس میں استعمال ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل کی جب وہ سارا پیسہ اکٹھا کر رہے تھے، جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، کہ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو خوشی تو ہوگی مال خرچ کر کے، لیکن یہ مال ان کو نفع نہیں دے سکے گا، وہ پھر اس مال کو استعمال کرنے کے باوجود مغلوب ہوں گے اور دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ سو واٹ انڈیکیٹ از کہ جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ ہونا چاہیے، وہ کسی اور کے لیے خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ان کا لشکر جو ہے کفار کا تیار ہو رہا ہوتا ہے، اب کفار نے پیسہ جمع کر لیا ہے، لوگوں میں ڈکلیئر کر دیا ہے، اعلانات ہو رہے ہیں، بڑا ایکٹیویزم چل رہا ہے، تو سامان میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی 3,000 فوج، جس میں کہ 15 عورتیں ہوتی ہیں، 3,000 اونٹ ہوتے ہیں اور 200 گھوڑے ہوتے ہیں۔ اب کرتے یہ کیا ہے کہ جب ان کی روانگی ہوتی ہے نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو دیور یوزنگ دی کیملز، وہ اونٹوں کو کے اوپر سوار ہوتے ہیں، سامان رکھا ہوتا ہے، جو گھوڑے ہوتے ہیں نا ان کو پیدل خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے لے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سوار نہیں ہوتے، وائے کہ وہ گھوڑوں کو فریش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جب ہم جنگ لڑیں گے تو جو گھوڑے ہیں وہ اپنی میکسیمم ایفیشنسی میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے سکے۔ سو یہ 3,000 فوج اور جو میں نے اونٹ اور گھوڑے گنوائے ہیں، ان کے ساتھ یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو رہا ہے۔ سو روانہ ہو رہا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں یہ امپورٹنٹ ہیں کہ اس کی سرویلنس، اس کا پتہ کیسے چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی سرویلنس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی صحابی جو ہے نا وہ چھوڑے ہوئے ہیں، اپنی جو انٹیلیجنس ہے، جیسے کہ آج کے دور میں ہر ملک کی انٹیلیجنس ہے نا، تو اس دور میں جتنی بھی انسانیت نے ترقی کی تھی تو اس لیول کی انٹیلیجنس اٹ واز دیئر، اسکاؤٹس ہوتے تھے، پھرتے رہتے تھے ادھر ادھر گاؤں میں، مختلف علاقوں میں گھومتے تھے، اپنی انٹیلیجنس اکٹھی کر رہے ہوتے تھے، خبریں اکٹھی کر رہے ہوتے تھے۔ سو یہ قافلہ اب مکہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اب اس قافلے کے جو سپہ سالار ہیں وہ ابو سفیان ہیں، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کے بہت سارے سردار مارے گئے تھے۔ سو ابو سفیان واز دا موسٹ سینئر among them in this بیٹل آف احد، اور اس کے ساتھ خالد بن ولید تھے جو کہ اس گروپ کی سربراہی کر رہے تھے جو کہ تیر کمان یعنی کہ آرچرز پر مشتمل تھے۔ خالد بن ولید واز ناٹ اے مسلم ان غزوہ احد، ہی واز ود دی مشرکین، اور اس کے معاون جو تھے ایک گروپ میں کرما بن ابی چہل تھے۔ سو یہ لشکر اب مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ اب میں یہ سارا آپ کو میپ پہ سمجھاؤں گا، اس سے آپ کو اور کلیئرٹی ملے گی۔ I'm جسٹ ایکسپلیننگ کہ کیسے انہوں نے سامان اکٹھا کیا، آرمی تیار کی، کتنی تھی، کون لیڈ کر رہا تھا، معاونین کون تھے، سب بیسک بیسک چیزیں ابھی بتا رہا ہوں۔ لڑائی کیسے ہوگی I'll explain it on the map۔ ابھی تک یہ چیزیں کلیئر ہیں؟ ایوری بڈی از کلیئر؟ اینی کوشچن اپ ٹل ناؤ؟ ہلو؟
Nobody speaking? जी जी। हाँ, अली भाई आप करें कंटिन्यू। Okay. So अब सर्विलेंस पे जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लगाया हुआ है, बिकॉज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम knows कि वी आर नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी स्टेट, हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। अब हजरत अब्बास जो हैं वो मदीने में इतला पहुंचाते हैं कि तैयारियां हो रही हैं, एक्टिविज्म फुल ऑन जोबन पर है, जोशो खरोश उनमें डाला जा रहा है, कुफार की औरतें कुफार के सरदार डाल रहे हैं। तो हजरत अब्बास मदीना में ये इतला पहुंचा देते हैं। अब जब जैसे ही मदीना में ये इतला पहुंचती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कोई भी आर्मी जिसको पता चले, किसी भी, आजकल तो मुल्क हैं, तो किसी भी मुल्क को पता चले कि एक दूसरा मुल्क उसके ऊपर अटैक करने वाला है, आपको ये आइडिया आजकल के दौर में करना तो बड़ा आसान है कि पूरे का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इंटेलिजेंस टॉप लेवल पर चली जाती है, मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, सम टाइम तो एयर स्पेस बंद कर दी जाती है, एट टाइम्स एयरपोर्ट्स को इमरजेंसी पे रख दिया जाता है, हवाई जहाज जो हैं उनका चेकअप सारों का होने लग जाता है कि वी नीड दैट एट टाइम्स, और प्रॉपर सारे रेड अलर्ट पे चीजें चली जाती हैं। उस टाइम पे भी चीजें रेड अलर्ट पे चली गई। तो किया क्या? अब ऑब्वियसली अब उन्होंने मक्का से चलना था तो फौरन तो नहीं पहुंचना था, क्योंकि उस टाइम पे तो काफिले चलते थे, पैदल सफर होते थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उन्होंने अ, 3 ग्रुप्स बनाए, अ, दस्तों में डिवाइड किए, और जो मदीना के अंदर एंटर होने वाले रास्ते थे वहां पे कुछ लोगों को प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया, उन्होंने अपनी चौकियां बना ली वहां पे, और कुछ को जो है वो गश्त करने पे लगा दिया कि यू जस्ट wander around, see how the things are there, कोई ऊपर नीचे चीज हो तो let us know। और meanwhile सबको इकट्ठा करके अपनी जो फौज है उन सबको इकट्ठा करके सहाबा में बात बताई, दे वर रेडी। मतलब ईमान उस लेवल पर थे कि पीपल आर जस्ट वेटिंग के यार जिहाद का जो है ना वो मौका मिले हमें, बिकॉज फ्यू पीपल ऑल्सो मिस दी गजवा बदर। तो वो लोग और ज्यादा जोश में थे कि यार वी नीड टू डू इट। तो मौका अल्लाह ताला ने उनको दिया। अब कुछ लोग जो गजवाए बदर में बड़ी बहादुरी से लड़े थे, जिनमें गजवाए हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, ही वाज आल्सो लाइक वेरी एक्टिव के यार करेंगे। तो मक्की लश्कर जो है प्रिपेयर होता है, द पीपल आर जस्ट देयर। अब मजलिस मजलिस इकट्ठी हुई हुई है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आया कि हम मदीना के अंदर रहें, और मदीना के अंदर जब वो अटैक करें मदीना के अंदर, तो हम मदीना की गलियों में एक एक ग्रुप बन के उनके साथ लड़ाई करें, और ऊपर से जो खवातीन है वो पत्थर मार के उनको हलाक करें। दैट वाज वन पॉइंट। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन फेवर ऑफ कि मदीना के अंदर जंग करें। और वो जो रईसुल मुनाफिकीन है, अब्दुल्ला बिन उबई, एम आई राइट, वो भी इस फेवर में था कि या वो भी इस फेवर में था कि मदीना के अंदर रहकर जंग की जाए, राइट। अब बाकी जो सहाबा थे उनका ये मानना था कि हमें मदीना के बाहर जाकर जंग करनी चाहिए। अब लश्कर मक्का से निकल चुका, अब ये इन्होंने डिसाइड करना है कि हमने मक्का के लश्कर को कहाँ पे रोकना है और कहाँ पे हमने उनके साथ जंग करनी है। सो ये मदीना वालों के हाथ में। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉइंट था कि मदीना के अंदर जंग करते हैं, और अब्दुल्ला बिन उबई का भी यही मकसद था कि मदीना के अंदर जंग की जाए। ही वाज अ मुनाफिक, वी ऑल नो। अब उसकी कोई और स्ट्रेटजी थी कि मदीना के अंदर रह के मुनाफिकत में ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है इफ वी टर्न द साइड्स, क्योंकि स्कैटर्ड होगी, आबादी होगी, डिफरेंट महाज खुलेंगे। सो मैं इस तरीके से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकूं, दैट्स व्हाट ही वाज थिंकिंग।
تو زیادہ تر جو صحابہ تھے انہوں نے کہا مدینہ سے باہر جا کر لڑتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی جو رائے تھی وہ مانی اور مدینہ کے باہر لڑنے کا فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور وہ لڑنے کا فیصلہ اوبویسلی احد کے مقام پر ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم احد کی پہاڑی کے قریب اپنا جو ہے وہ خیمہ جو ہے وہ گاڑیں گے، اور وہاں پہ ہم اسٹریٹجیکلی اپنی جو بھی صفیں ہیں اس کو ہم ارینج کر کے ول فائٹ۔ اب یہ لشکر تیار ہو گیا ہے، ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑائی کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور ثابت قدم رہنا ہے۔ You have to be in it۔ صحابہ کی ندامت، وہ میں نے پوائنٹ اس لیے رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ فلی ہیپی ود اٹ کہ فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ باہر جا کے لڑیں، یا یہ اندر مدینہ کے وہ فیصلہ نہیں مانا گیا۔ لیکن پھر صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ ہم آپ کا فیصلہ کے خلاف ہم نے رائے دی ہے، بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ نہیں، اب فیصلہ ہو چکا ہے اور اب ہم جنگ کریں گے یہاں تک کہ اللہ ہمیں فتح نصیب کرے، سو ول فائٹ۔ سو اٹ واز آل ڈیسائیڈڈ، لشکر کی جو ہے وہ اکٹھ ہو چکا ہے، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے پوائنٹ کہاں پہ جا کے لڑنا ہے، جذبات جو ہیں وہ فل آن ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ نکل پڑے ہیں مدینہ کی طرف سے۔ اب مہاجرین کی قیادت حضرت مصعب بن عمیر کر رہے ہیں، اوس کا ایک کی قیادت جو ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سپا سلار مین، ہی واز دا آرمی چیف ایٹ دیٹ ٹائم آف دیٹ آرمی، بٹ نیچے چھوٹی چھوٹی قیادتیں بھی جتھوں میں یا گروپس میں دی گئی تھیں۔ مہاجرین جو تھے، جو کہ مکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کو مصعب بن عمیر لیڈ کر رہے تھے۔ اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں، ہمیں پتہ ہے مدینہ میں تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ میں جو ہے وہ پلیج دی تھی پروٹیکشن کی، اور بیسیکلی مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو اوس کی قیادت جو تھی وہ حضرت سعد بن حضیر کر رہے تھے، اور خزرج کی قیادت جو تھی وہ حضرت حباب بن منذر کر رہے تھے، رائٹ۔ اب لشکر ساؤتھ کی جانب جانا سٹارٹ ہو گیا۔ اب جب لشکر جا رہا ہے تو اس دوران وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ بڑے ہی ماڈرن اور بڑی زبردست قسم کی، انہوں نے اس دور کے حساب سے ڈریس پہنے ہوئے ہیں، تیاری کی ہوئی ہے۔ سو دے ور یہود۔ اب یہودیوں کا جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا معاہدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم did not accept their participation in غزوہ احد، یہ کہتے ہوئے کہ مشرکین کی مدد ہم نے یہاں پہ نہیں لینی، یعنی کہ اکٹھے ہو کر مکس ہو کر جنگ نہیں لڑنی۔ ہاں آیا جب کوئی جتھا اٹیک کرے تو یہ جس مقام پہ یا جس ایریا میں یہ لوگ موجود ہیں تب ان پر ہے کہ یہ ہماری پروٹیکشن کریں، اگر کوئی باہر سے کوئی آتا ہے اس مقام پہ جہاں وہ یہود رہ رہے ہیں، بٹ ایکٹیولی جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اب عبداللہ بن ابئی، لیٹ می شو یو دا بیسک فیس کہ یہ غزوہ احد کی بنیادی طور پہ ایک پکچر ہے۔ یہ احد کا پہاڑ ہے، اس کو میں ایکسپلین کروں گا۔ ہم پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں کہ عبداللہ بن ابئی جو کہ رئیس المنافقین ہے، he was supposed to be the king of مدینہ، کیونکہ اوس اور خزرج میں صلح ہو چکی تھی جب وہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، تو اس نے بننا تھا سردار، تو وہ سردار نہیں بن سکا، اور اوپر سے غزوہ بدر ہو گیا۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمان جو تھے وہ پاور میں آ گئے، تو اب وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کنگ بننے سے کیسے رہ گیا، مجھے تو سرداری ملنی تھی اور اتنے بڑے قبائل کی سرداری ملنی تھی۔ تو اس لیے وہ بھی
ایمان تو لے آیا لیکن ہی واز منافق، اور اس کے ساتھ 300 لوگ تھے، the people who were supposed to be ministers and on strong posts. تو اس وجہ سے وہ لوگ، اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے. اب عبداللہ بن ابئی نے یہ بہانہ بنایا کہ بھائی مجھے نہیں جنگ میں لڑنا. اب یہ کس مقام پر جا کے عبداللہ بن ابئی نے جو ہے وہ بہانہ بنایا؟ اب یہ تھا احد کا مقام، اور یہاں پہ پہنچ چکے تھے جو مسلمانوں کا لشکر ہے، اور کفار کا لشکر یہاں پہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا. تو اس لشکر کو دیکھ کر عبداللہ بن ابئی نے کہا کہ بھائی ہم واپس جا رہے ہیں، ہم نہیں جی جنگ لڑ رہے. ریزن کیا دی؟ ریزن یہ دی کہ بھائی ہمارا تو مشورہ ہی نہیں مانا گیا. تو مشورہ نہیں مانا گیا تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس جنگ میں نہیں لڑیں گے. حالانکہ اگر اس کو یہی پرابلم تھی کہ میں نے، میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو میں نے نہیں لڑنا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ چلا جاتا، آتا ہی نہ، مدینہ سے ہی نہ ساتھ شامل ہوتا. لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب ہم ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ جا کے جنگ شروع ہونے کے ذرا سا پہلے ہم یہ حرکت کریں گے بیک آؤٹ کرنے کی، تو مسلمانوں کا جو ہے وہ حوصلے بہت نیچے چلے جائیں گے. وہ اتنے حوصلہ شکنی ہوگی کہ دل چھوڑ جائیں گے وہ، کیونکہ ایک اچھا خاصا گروپ تھا. یعنی کہ آپ یہ لگائیں کہ 1000 صحابہ یا 1000 کی تعداد تھی، جس میں ظاہری بات ہے منافقین بھی شامل تھے. تو 300 پیپل واز ود عبداللہ بن ابئی. تو 300 کا چلے جانا 1000 میں سے، یعنی کہ 30% آرمی آپ کی کہے کہ ہم نے تو لڑنا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسا ایک بہت ہی بڑی بڑا شوق آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی آرمی کے لیے ہو سکتا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آیت نازل فرمائی جو کہ، نہیں یہ نہیں، یا اور ایسے لوگوں کو بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا وضاحتاً کہا گیا کہ دشمن کے حملے کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعتاً لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے. اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. اب انہوں نے یہ بھی ایک گھڑ دی کہ چونکہ مدینہ میں جو ہے نا وہ جنگ نہیں لڑی، مشورہ نہیں مانا، اور دوسرا یہ کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی طرح، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ لڑو، چونکہ تم لوگوں نے تو اپنی من مرضی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہے. اس طریقے کی لاجک دے کے نکل گئے. اب ان کو دیکھتے ہوئے دو اور گروپ تھے، بنو سلمہ حضرت سے، اور بنو حارثہ جو قبیلہ تھا وہ اوس سے. تو ان کے بھی جو حوصلے تھے وہ تھوڑے پست ہونے لگے، ان کے دل جو ہے ڈگمگانے لگے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جب تم میں سے بنو سلمہ خزرج اور بنو حارثہ اوس دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سو ایٹ دیٹ ٹائم کہ ان کو پھر تھوڑا سا اٹھایا گیا، ان کو ان کے جذبات کو ابھارا گیا، تو دے ور لائک ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں. تو عبداللہ بن ابئی ہی واز کال. اب یہاں پہ بیٹل آف احد، بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہاؤ دا تھنگز وار. کفار کا لشکر آ رہا ہے، مسلمانوں کا لشکر ادھر سے آ رہا ہے، عبداللہ بن ابئی نے جو ہے وہ اپنی منافقت دکھا دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اسٹریٹجی بہت امپورٹنٹ، اتنی زبردست اسٹریٹجی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ چونکہ جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی تھیں، تو لینڈ کا جو ڈیزائن ہے یا لینڈ کی آم، اونچائی یا چڑھائی ہے وہ بہت معنی رکھتی تھی. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام چنا کہ تھوڑا سا اونچی جگہ پر ہم رہیں، اور سراؤنڈنگز میں ہمارے پیچھے سے، رائٹ سے پہاڑ کی پروٹیکشن ہو، سینٹر میں ہم جو ہے وہ کھڑے ہوں یہاں پہ،
میرا کرسر نظر آ رہا ہے؟ اور یہ جو لیفٹ فلینک ہے ادھر ہم آرچرز کھڑی کر دیں تاکہ لیفٹ سے ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو، چونکہ لیفٹ پہ جگہ خالی تھی اور یہاں سے پیچھے سے مڑ کے کوئی بھی اٹیک کر سکتا تھا. سو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرچرز رکھے تھے. اب صفیں جو ہیں وہ بن گئی ہیں، اسی طریقے سے گروپ بن گئے ہیں. اب یہ سینٹر میں چلے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرچرز تھے، اراؤنڈ 50 کے قریب آرچرز تھے، تیر انداز جنہیں کہتے ہیں، ان کو کہا کہ آپ نے یہ والی جو چوٹی ہے نا یہ سنبھال لینی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کیمپ ہے یہ مقام چنا. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آرڈرز جاری کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے بھی 9 صحابہ جو تھے وہ الوکیٹڈ تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ قریش کا جو کیمپ ہے وہ تھوڑی سی نچلی زمین ہوتی ہے، یعنی کہ نیچی زمین ہوتی ہے. اب چڑھائی والی زمین پہ اٹس ناٹ ایزی کہ آپ نیچی زمین سے جب چڑھائی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتی ہے. جو آلریڈی چڑھائی کی طرف ہوں ان کو نیچے آنے کے لیے کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں برداشت کرنی پڑتی، اور یہاں پہ پہاڑوں کی بھی پروٹیکشن ہے. سو دیٹ واز اے ویری اسمارٹ اسٹریٹجک موو بائی حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اس مقام کا جو ہے وہ انتخاب کیا. اب جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اب یوزلی رواج ہوتا ہے جنگوں میں، اس ٹائم پہ رواج تھا کہ پہلے ایک ایک بندہ 1 to 1 بیٹل ہوتی تھی. تو کفار کی جانب سے ایک بندہ آتا تھا اور دوسری جانب سے مسلمانوں کی طرف سے ایک بندہ آتا تھا، دونوں آپس میں لڑتے تھے. اس طریقے سے نا 3 لوگ ان کی طرف سے آئے اور 3 لوگ مسلمانوں کی طرف سے گئے، جن میں سے حضرت حمزہ نے بھی ایک بندے کو مارا، حضرت علی نے بھی ایک بندے کو مارا. اس طریقے سے نا 3 کفار کو جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ وصال کیا، اور اس کے بعد جنگ فل آن بلون شروع ہو گئی. اب یہ انفینٹری جو ہے اٹیک کر رہی ہے سامنے سے، اور ادھر سے 3 گروپ جو ہیں مسلمانوں کے وہ آپس میں مت بھیڑ ہو گئے، ان کی جنگ چل رہی ہے. اب یہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ اور صحابہ تھے، وہ بھی ایکٹیولی حضرت ابو بکر، علی اور سب ایکٹیولی، حضرت عمر بن خطاب، سارے ایکٹیولی آ کے کفار کو جو ہے نا دھیڑنا شروع کر دیا. بہت ہی ایکٹیولی جو ہے وہ لڑ رہے تھے. ایون تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار بھی دی کچھ صحابہ کو. حضرت I'm forgetting the name، میں ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا. تو وہ انہوں نے سر پہ پٹی باندھی اور پٹی باندھ کے جو ہے وہ لڑنا جو ہے وہ شروع کر دیا. تو سو دا فل بلون فائٹ واز گوئنگ آن. کفار کی جو تھی صفیں درہم برہم ہو گئی، اور مسلمان جو تھے وہ آلموسٹ فتح یاب ہو چکے تھے. بٹ دا تھنگ از کہ جو کفار کا لشکر ہے وہ ابھی تک موجود تھا، سکیٹرڈ ہو گیا تھا لیکن موجود تھا میدان جنگ میں. اب مسلمان جو تھے وہ اتنا آگے چلے گئے کہ ان کے کیمپ تک پہنچ گئے اور وہاں پہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب آرچرز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمیں پرندے اچک جائیں، چاہے ہم جیت جائیں ہار جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا تب تک جب تک میری طرف سے یہ خبر نہ پہنچے کہ آپ نے نیچے اترنا ہے. بٹ ہوا کیا کہ سب سے بڑی مسٹیک اس غزوہ میں ہوئی. کیا مسٹیک ہوئی کہ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں تو فتح نصیب ہو گئی ہے، وی آر جسٹ نیئر، تو باقی ہمارے دوست جو ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس لالچ میں دیکھیں وہی بات کہ ایٹ ٹائمز انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اسے مال کی جو محبت ہے وہ کھینچ لیتی ہے. سو دے ور بٹ سیلفش ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ تقریباً 40 جو آرچرز تھے وہ اترے، وہ بھی جا کے مال غنیمت لوٹنے شروع ہو گئے. اب عبداللہ بن جبیر جو کہ
آرچرز کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے منع کیا کہ یاد کرو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، بٹ دے ور سو سیلفش، اور مینٹلی ان کی اس ٹائم پہ اس طریقے کی ڈسپوزیشن ہو گئی تھی کہ they were just going and they left. اب اس موقع کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کا جو کیویلری ہے، اس پہ بھی تیر انداز تھے، دے جسٹ گون فرام دیٹ سائڈ، انہوں نے چکر کاٹتے ہوئے یہ جتنے بھی آرچرز ہیں ان کو کھڑکایا، پہلے ان کو شہید کر دیا، اور پھر پیچھے سے اٹیک کر دیا. اور جب پیچھے سے اٹیک کر دیا تو انہوں نے آم، خالد بن ولید جب ادھر سے پہنچے تو انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، صحابہ کے اوپر پیچھے سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھے دیکھ رہے تھے، there was a protection of some صحابہ as well، وہ بھی ڈیفenس کر رہے تھے. بٹ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ کیا. وہ کیا فیصلہ تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آپشن تھے، کہ یا تو وہ چپ رہتے اور اپنے صحابہ کو پیچھے سے ہی حضرت خالد بن ولید کا جو اس ٹائم پہ خالد بن ولید تھے، ناٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خالد بن ولید پیچھے سے اٹیک کر رہے تھے اور سامنے سے بھی انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اور ادھر سے جھنڈا وغیرہ اٹھا کے، اور باقی جو انفینٹری تھی کفار کی وہ بھی اکٹھی ہوگی، تو دے ور جسٹ ٹریلنگ دی صحابہ. اور انتشار اس طریقے سے پھیل چکا تھا کہ ایک جماعت یہاں یہ دیکھ کے بھی پیچھے ہٹ گئی تھی اور مکس بھی ہو گئی تھی ایک گروہ، تو بہت ہی ایک مدبھیڑ سا انتشار سا پھیل گیا تھا. تو کفار واز ریئلی ایکٹیو ان ڈوئنگ، اور بہت سارے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو رہے تھے. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ چپ کر کے دیکھیں اور صحابہ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جو بھی آؤٹ کم آئے لیٹس سی. دوسرا آپشن یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں صحابہ کو اور ان کو پیچھے والے پوائنٹ پہ اکٹھا کریں، تاکہ پھر وہاں سے ایک سیف مقام پر یا تو پہنچیں، یا وہاں سے دوبارہ اکٹھے ہو کر نئی حکمت عملی سے جنگ لڑی جائے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم took a very bold step. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قریب تھے وہ خالد بن ولید کا لشکر زیادہ قریب تھا، صحابہ اس سے آگے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے تو مشرقین کو پہلے پتا چلنا تھا اور بعد میں صحابہ کو پتا چلنا تھا، اور مشرقین واز نیئر، اینڈ یہاں پہ صرف 9 صحابہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے. اٹ واز ویری بولڈ اسٹیپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ ادھر میرے صحابہ، ادھر میرے ساتھیوں، ادھر. تو وہ آواز صحابہ نے بھی سنی اور مشرقین نے بھی سن لی. اب مشرقین جو تھے ان کو پتا چل گیا جی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہے، اینڈ دے ور رائٹ. ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے. سو انہوں نے بھی ادھر اٹیک کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ کی طرف بھی جو تھے وہ بھی گھرے ہوئے تھے دونوں طرف سے. سو یہاں پہ آم، حضرت آم، 2 قریشی صحابہ تھے اور 7 جو تھے وہ انصار تھے. اب ایک ایک کر کے لڑی جا رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. 7 انصار جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، 7 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں آؤٹ آف دوز 9. اب 2 بچتے ہیں. ان 2 کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے جو 7 شہید ہو گئے ہیں نا، ان کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا. تو جو 2 بچتے ہیں ان میں طلحہ بن عبداللہ اور سعد بن ابی وقاص، تو وہ دونوں بھی اب ایکٹیولی لڑ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. اور مین وال حضرت عمار جو ہیں وہ شہید ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتے ہیں. تو اور پھر طلحہ اور عبیدہ سوری طلحہ بن عبداللہ اور سعد بن ابی وقاص، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. سو دے ور فائٹنگ اینڈ پروٹیکٹنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک ایسی حدیث بھی ملتی ہے کہ جس کے بارے میں پرابلی سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے
दो ऐसे सफेद कपड़ों में दो ऐसे लोगों को लड़ते हुए देखा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए, कि जिनको पहले कभी नहीं देखा गया। सो इट वाज इंडिकेटेड के बाद में पता चला कि वो हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल थे। तो इससे अल्लाह ताला की सुन्नत का भी इजहार जो है वो हमें नजर आता है कि हजरत अल्लाह ताला कभी भी अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं होने देता। और अगर कोई कौम प्रॉफिट को कत्ल कर दे, उसके ऊपर अजाब वाजिब हो जाता है, जो कि हमें पता है कि यहूद के ऊपर वो वाजिब हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो मरे नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, आसमान पे उठा लिया, बट उनके ऊपर वो अजाब वाजिब हो चुका है, लेकिन वो डिलेड है, उनको एट द एंड वो अजाब मिलेगा। सो यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रोटेक्शन है वो सहाबा भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद आ रही है। मीनवाइल होता क्या है कि उतबा बिन अबी वकास, अब साद बिन अबी वकास और उतबा बिन अबी वकास ये दोनों भाई हैं। साद बिन अबी वकास सहाबी हैं जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ रहे हैं, और उतबा बिन अबी वकास मुशरिकीन में से हैं। अब देखें कि भाई भाई आपस में, व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि भाई ईमान है, आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो उतबा बिन अबी वकास पत्थर फेंकते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि वहां पे अब बहुत कम लोग हैं, दो चार लोग लड़ रहे हैं, दो लड़ रहे हैं सहाबा उस टाइम पे। तो उनके उनका जो है वो पत्थर लगता है, और उनका जो है वो लोअर लिप और दांत जो है वो जख्मी हो जाते हैं। और फिर शहाब जहरी जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के ऊपर चढ़कर जख्म करता है। और अब्दुल्ला बिन कमा तलवार के साथ अटैक करता है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जर्रें पहनी होती हैं, तो तलवार कोई बहुत ज्यादा खास कर नहीं सकती, लेकिन वो जो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तस्वीरों में एक मेटेलिक किस्म की ना प्रोटेक्शन होती है चेहरे के लिए भी, तो उस पर चूंकि अटैक करते हैं तो वो फंस जाते हैं, उसके 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 दो नकीलें भी फंस जाती हैं। तो वो भी उतारते हैं, उसके भी वाकयात हैं कि कैसे वो साफ किया जाता है, खून कैसे निकलता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वाले और नीचे वाले दो दांत जो है वो शहीद हो जाते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है हमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो कौम कैसे कामयाब होगी जो जो अपने ही नबी के खिलाफ अपने ही नबी को मारने पे तुली हुई हो, और नबी उनको अल्लाह ताला की तरफ और हिदायत की तरफ बुला रहा हो। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि उसी टाइम अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाजिल होती है कि आपका इस मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे तो अल्लाह इन्हें तौबा की हिदायत दे या इन्हें अजाब दे, क्योंकि वो जालिम है। तो अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं नबी को कि हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, आप सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाले हैं। आप अपना काम करें, हिदायत सिर्फ अल्लाह ने देनी, बदलना उन्होंने है। आप नहीं कह सकते कि ये कैसे जो है वो लोग हैं जो कि ज्यादती कर रहे हैं, ये कैसे कामयाब होगी। नो, तो दैट वाज अ करेक्शन ऑफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गज़वा उहद एज़ वेल। और उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से भी हवाला मिलता है कि उन्होंने ये कही कि ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ए अल्लाह मेरी कौम को बचा। सो दैट वाज अ रिप्लाई। अब वी नो, इधर से खालिद बिन वलीद ने हमला किया हुआ है, मुसलमान तितर बितर हुए हुए हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है, सहाबी जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब खबर फैल जाती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो इंतकाल हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। वो क्योंकि हजरत मुसअब बिन उमैर के शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते, तो हजरत मुसअब बिन उमैर की जो शक्ल है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। अब उस वजह से कुफार जो हैं वो समझते हैं कि बस जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया, तो हम तो अब जंग जीत गए हैं एक हिसाब से। अब उसमें सहाबा में भी वो एक थरथली मच जाती है। तो उसमें जो है एक ग्रोह फिर ऊपर चोटी के ऊपर चढ़ जाता है, या कुछ मदीना भाग जाते हैं। लेकिन और दूसरा ग्रोह भी होता है, एक ग्रोह तो भाग गया ना,
ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے کفار کے ساتھ، اور اس میں آپس میں بھی کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو۔ اور ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جس میں حضرت عمر، علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی آم، جو ہے وہ بھاگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر پہنچتے ہیں، اب سب اکٹھے ہو گئے ہیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اکٹھے ہو کے یہ پہاڑ کی چوٹی پر یہاں پہ جو ہے ڈھلوان ہوتی ہے وہاں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے مشکل ہے کفار کے لیے کہ اس چوٹی پر آنا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی جنگ جیت گئے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے، سو یہ جانے کی جو ہے وہ تیاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جو صحابہ اس ٹائم پہ شہید ہوئے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ کیا جاتا ہے۔ مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے پیٹ چاک کیے جاتے ہیں، ان کی ٹانگوں پہ کٹس لگائے جاتے ہیں، اور حضرت حمزہ کا جو کلیجہ ہے، آم، جو ہند بن عتبہ ہیں، وہ ان کا کلیجہ بھی چبانے کی کوشش کرتی۔ سو آلموسٹ 50 سے پلس جو ہے وہ صحابہ یہاں پہ شہید ہوتے ہیں اس جنگ میں۔ کفار جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، اور وہ واپس جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں پر صحابہ کے ساتھ سیفلی موجود ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ان میں ایک اور جو ہے وہ جذبہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سو کفار ہیو ڈن دیئر پارٹ، مسئلہ کر چکے ہیں، دے آر آن دیئر وے ٹو بیک ہوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مدینہ کی طرف جو ہے وہ واپس جانا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور شہداء کو پھر اکٹھا کرنے کا، ان کی ساری آم، جو لاشیں ہیں ان کو دفنانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے متفرق واقعات ہیں کہ جس میں آم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، صبر کا پیغام بھی دیتے ہیں، اور اس کے اوپر غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ سو وہ جانے کے لیے وقت ابھی نہیں ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی، اور اس کو سمجھنا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کتاب سے اس کو پڑھیں، تاکہ آپ کو وہ واقعات جو ہیں وہ پتہ ہوں، اور اس سے آپ اپنا ایمان بھی تازہ کریں اور اس سے ریفرنس پوائنٹ بھی لیں۔ سو دیٹ واز آل اباؤٹ غزوہ احد، کہ کیا غلطی تھی، کیسے جو ہے وہ مسلمانوں کو کس طریقے سے پیچھے ہٹنا پڑا، شروع میں فتح ہو رہی تھی اور کفار جو تھے اب جا چکے ہیں۔ سو یہ گوگل میپ سے میں نے ایک تصویر لی ہوئی ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہاں پہ اب تو سڑکیں بن گئی ہیں، وہ ساری چیزیں، تو یہ وہ چھوٹی سی چوٹی ہے جہاں پہ آرچرز ہیں۔ تو if somebody visit that تو ان کو probably اگر پڑھا ہوا ہو، سمجھا ہوا ہو، تو ان کو کافی اچھا جو ہے وہ لگے گا۔ سو ریزلٹس کیا ہم اس سے نکال سکتے ہیں؟ ایک تو یہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقین یا مسلمانوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس ٹیسٹ میں مسلمان جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور منافقین جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ملٹیپل ٹائمز فتح ہی نصیب ہوتی رہے، غلبہ ہی رہے، تو منافقین کا ٹیسٹ نہیں ہو پاتا۔ اصل موقع منافقین، اصل مسلمانوں کا پتہ تب چلتا ہے جب جانیں دینی پڑے، جب اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے جانا پڑے، اور کسی بڑے مقصد کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ دوسری یہ بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی جائے تو اس کی سزا ملتی ہے۔ ایون اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تھا کہ وہ مسلمانوں کو غیبی امداد کے ذریعے سے جنگ جتوا سکتے تھے، کمپلیٹ ڈومینیشن دے سکتے تھے، لیکن نہیں، مسلمانوں کو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور جتنی مدد کی جا سکتی تھی اتنی کی، یعنی مطلب جتنی مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی اتنی کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ اب اوور آل ان کو فائدہ کفار کو کوئی نہیں اتنا خاص ہوا، تو اس سے ہم رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست اس طریقے سے ہوئی نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقصد تو پورا ہی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت واپس آئے، مال غنیمت وہ لوٹ نہیں سکے،
بس یہ ہے کہ کچھ صحابہ کو قتل کر کے وہ واپس چلے گئے. تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ان کے پیچھے بھی کچھ صحابہ کو لگایا کہ وہ واقعی واپس جا چکے ہیں یا نہیں جا چکے. سو اٹ از آل دیر ان دا بک. آپ لوگ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو وہ واقعات جو ہیں وہ پتہ ہوں. سو آئی تھنک دیٹ از آل فرام غزوہ احد. اس میں بہت سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے، اور امید ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے اور ان لیسنز کو ہم اپنی آئیڈیالوجی میں لے کے آئیں گے اور اس سے رہنمائی جو ہے وہ لیں گے. سو جزاک اللہ خیر فار بینگ ود می. انشاءاللہ جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کا، غزوہ احد کے بعد جو فوجی مہمات ہیں، اس کو حسن بھائی آپ کتنی دیر میں کر سکتے ہیں کمپلیٹ؟ السلام علیکم علی بھائی. یہ میرا موڈ تھا کہ میں تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگاؤں، کیونکہ اس ہوں میں پھر وہ غزوہ بنی نذیر ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے اس کا، اور اس کا ہوں بڑا تعلق ہے یہ خاص طور پر یہ جو آج کل فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے اچھا اچھا. اس سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس ہیں، تو میں چاہ رہا تھا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں کور کریں ہم. ٹھیک ہے، پھر اس کو نا، اس کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں رکھ لیتے ہیں. اگلے تو میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک. ہاں، انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. کسی کا سوال ہے کوئی تو ویلکم ٹو، آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے، یا اگر کوئی اپنا کوئی دینا چاہ رہا ہے فیڈ بیک، یا کوئی اس میں اور کوئی حکمت کی بات اگر کسی کو لگی ہے یا تو وہ بھی پلیز کریں. اوکے، آئی تھنک ایوری بڈی از کلیئر. سو وی ول اینڈ دس سیشن ٹوڈے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو ہے وہ ملیں گے، جو کہ 7 فیبرری کو ہوگا، اور اس میں غزوہ احد کے بعد جو فوجی مہمات ہیں یہ والا پارٹ، اور اس کے ساتھ کچھ اور کوئی چیپٹر ایڈ کر کے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. مع السلامہ.